नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। मुत्ते से बोलो। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो मुत्ते से बोलो। सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वजायाणम। नमो नमो लोए सव सापुणम। नमो लोये सव्व साहुनम। ऐसो पंच नमोकारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सौवपावपणासनो। सौवपावपनासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानं च सव्वेसिं। पद्मं भवै मंगलम। पद्मं अवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। પછી પાછું કાલે આવજો. હા, કાલે ફરી બોલાવીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. સત્સંગની શરૂઆત પદથી કરીએ છીએ અને ભરતભાઈ શ્રી ગૌડાવશે. विभूतिबेन जिल से जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी, जय सच्चिदानंद जय दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। सर्वे महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। अहम तिमांडी पायो मननो ममत महाले अनुकरण। अहम तिमांडी पायो मननो ममत महाले अनुकरण। પરમાણુનું અતિક્રમણ થઈ બહાર લાવે વ્યતિકરણ. પરમાણુનો અતિક્રમણ થઈ બહાર લાવે વ્યતિકરણ. પૂરણ વસ્તે રાગ છે તેથી ગલના વસ્તે ઉપજે દ્વેષ. પૂરણ વસ્તે રાગ છે તેથી ગલનાવસ્તે ઉપજે દ્વેષ. માત્ર વિભાવિક દ્વંદ્વ ફસામણ મન વચ્ચ કાયા નાટક વેશ. માત્ર વિભાવિક દ્વંદ્વ ફસામણ મન વચ્ચ કાયા નાટક વેશ. પોતે વિકલ્પે સંકલ્પે મન ગમતા સંયોગે ચોંટે. પોતે વિકલ્પી સંકલ્પે મન ગમતા સંયોગે ચોટે. ત્રણ પોટલિયું મન વચ્ચ કાયા કમાય ખર્ચ જન્મ ગપોટે. ત્રણ પોટલીઓ મન વચ્ચ કાયા કમાય ખર્ચે જન્મ ગપોટે. સાધક બાધક અહમ રૂપાંતર સારું ખોટું ચિંતવે ભાવ. સાધક બાધક અહમ રૂપાંતર સારું ખોટું ચિંતવે ભાવ. ફરે ભમરડો મિશ્ર અચેતન જગતમાં ઘૂમતો રસ પર ભાવ. ફરે ભમરડો મિશ્ર અચેતન જગતમાં ઘૂમતો રસ પર ભાવ. મન વચ કાયે સર્વાહારો ભોજન શૌચ પૂરણ ગલન. મન વચ કાયે સર્વાહારો ભોજન શૌચ પૂરણ ગલન.
मन वच काये सर्वाहारो भोजन शौचज पूर्ण गलन मन वच काये सर्वाहारो भोजन शौचज पूर्ण गलन सोनु एकज घाट प्रकारो पुदगल ना पर्याय अनंत सोनु एक घाट प्रकारो पुदगल ना पर्याय अनंत घऊं पछी लोट ने रोटली बनता चावी पचता अंते शौच गाँव पची लोट ने रोटली बनता चावी पचता अंते शौच सर्वे पर्यायो पुदगलना भड़ से विखरे कुदरती लोच सर्वे पर्यायो पुदगलना बड़ से विखरे कुदरती लोच स्थूलती सूक्ष्म सर्वाहारो स्कंद बनी निर्झरता शुद्ध सुरती सूक्ष्म सर्वाहारो कंद बनी निर्जरता शुद्ध महावीर जोता खुद ना पुदगल नित उपवासे भरते स्वरूप महावीर जोता खुद ना पुदगल नित्य उपवासे वर्ते स्वरूप सारो कहीं ने हर खाशे नहीं खोटू कहीं ने सुगना राखे सारो कहीं ने हर खासे नहीं खोटू कहीं ने सुगन राखे एकज पुदगल ने शुद्ध जोई जाने ज्ञानी स्थिर स्वराजे एक पुदगल ने शुद्ध जोई जाने ज्ञानी स्थिर स्वराजे अवस्तु भाव अभावा काळानुसारी अभिप्रायो अवस्तु भाव अभाव काळानुसारी अभिप्रायो पर क्षेत्रे आरोप्या सुख दुख मत स्वच्छंदी अंतरायो पर क्षेत्रे आरोप्या सुख दुख मत स्वच्छंदी अंतरायो मूळ वस्तुत्व त्रिकाळी आत्मा सोनो एकज घाट जुदा मूळ वस्तुत्व त्रिकाळी आत्मा सोनू एक घाट जुदा रूपांतरी सौ भाग अनात्मा घाट घड़े पर लक्षी जीवात्मा रूपांतरी सौभाग अनात्मा घाट गड़े पर लक्ष्य जीवात्मा दादा चरणे झुकी जाता अहम अशुद्धि ओगड़ी जाए दादा चरणे झुकी जाता अहम अशुद्धि ओगड़ी जाय अक्रम लिप्टे बेसी जाता आत्मा अनात्मा भिन्न वर्ताय आक्रम लिप्टे बेसी जाता आत्मा अनात्मा भिन्न वर्ताय ज्ञानी पासे रहवा माटे असीधारा व्रत हो घटे ज्ञानी पासे रहवा माटे असीधारा व्रत हो घटे ज्ञानी पासे रहवा माटे असीधारा व्रत हो घटे ज्ञानी पासे रहवा माटे असीधारा
व्रत होवु घटे। प्रत्येक सूचन ग्रंथि छेदक स्वपदि स्थिरता अपद कटे। प्रत्येक सूचन ग्रंथि छेदक स्वपदि स्थिरता अपद कटे। केवल निज स्वरूप ना लक्ष्य व्यवहारो लक्ष्यो मिटसे। केवल निज स्वरूप ना लक्ष्य व्यवहारु लक्ष्यो मिटसे। दादा कृपे प्राप्त स्वलक्ष्य परमाणु शुद्ध निर्जरी खरसे। दादा कृपे प्राप्त स्वलक्ष्य परमाणु शुद्ध निर्जरी खरसे। रूपी व्यवहारे लघुतम वर्ते निश्चयति गुरुतम विराट। रूपी व्यवहारे लघुतम वर्ते निश्चयति गुरुतम विराट। दादा भगवन हे सत्य केवल मूढ़ सत्ताधीश सौम्य प्रताप। दादा भगवन हे सत केवल मूढ़ सत्ताधीश सौम्य प्रताप। दादा भगवन हे सत्य केवल मूढ़ सत्ताधीश सौम्य प्रताप। दादा भगवन हे सत केवल मूढ़ सत्ताधीश सौम्य प्रताप। अहम तिमाड़ी पायो मननो ममत महाले अनुकरण। अहम थी मांडी पायो मननो ममत महाले अनुकरण। परमाणु अतिक्रमण थई बहार लावे व्यतिकरण। परमाणु नो अतिक्रमण थई बहार लावे व्यतिकरण। परमाणु अतिक्रमण थई बहार लावे व्यतिकरण। परमाणु नो अतिक्रमण थई बहार लावे व्यतिकरण। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेश आनंद जी प्रकाश पाड़जो। आप बोलो। मैं बोले लीधो पेला આની ઉપર હા બીજી વાર ગવાય છે। હા મને ખ્યાલ છે આ જી જી બીજી વાર જી પણ કંઈક નવું કંઈક અંદર સ્ફુર્યું હોય દાદાની કૃપા। ના કાલે કાલે વાંચ્યું ને તમારું આવવાનું છે એટલે મેં કીધું ચાલો આજે લઈ લે યાર। તમારે ત્યાંથી નવું આવશે, અમારે ત્યાંથી જૂનું આવશે। તેમ છતાં કઈ વાતચીત હોય અંદરની સ્ફૂર્ણા દાદાની કૃપાથી કંઈક। એક 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 વાત ખાલી મને આમાં ખાસ જસ્ટ નોર્મલ જ છે। અવસ્તુમાં ભાવ અભાવા કાળાનુસારી અભિપ્રાયો પરક્ષેત્રે આરોપ્યા સુખ દુઃખ મત સ્વચ્છંદી અંતરાયો। આ એટલે અનાદિકાળથી જ્યારે જેવા સંજોગ હોય એટલે નવું ચાર્જિંગ કરે છે, પછી જયારે રિઝલ્ટ આવે છે ત્યારે રિઝલ્ટ ગમતું નથી, પાછું નવું અભિપ્રાય ચાર્જ કરે કે હવે આવું નથી જોતું, આવું જોઈએ છે। એટલે જેટલા સુખ અને દુઃખ ઉભા થાય છે એ પોતાના મત અનુસાર જ ઉભા થાય છે। પોતાને ગમતું આવે તો સારું લાગે, અણગમતું આવે તો ન ગમે, પણ આ બધાની અંદર કે આત્મા જે છે શુદ્ધ જ છે, ક્યાંય ખરડાયો નથી, ખાલી એનું સ્વરૂપ બદલાયા રાખે છે અને એનું ચેન્જીસ થયા રાખે છે, અવસ્થાઓ બદલાયા રાખે છે। એટલે હવે દાદા ભગવાને આપણને સમજાવી દીધું, માટે હવે આપણા બધા અભિપ્રાયો પણ બંધ થઈ ગયા। જે આવ્યું એને એઝ ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટ કરીને આપણે હવે આગળ જઈએ છીએ। આવું મને થોડું આમાં આ 4 લાઈનમાં એવું લાગ્યું કે સોનું તો શુદ્ધ જ છે, એ ક્યાંય ગમે એમાં મિક્સ થાય પણ એ પોતાનો સ્વભાવ છોડતો નથી। સોનું તો એનું એ જ છે, એના ઘાટ ખાલી બદલાયા રાખે છે। બરાબર છે જી જી ભરતભાઈ। મુખ્ય ભરતભાઈ આમાં દાદા ભગવાને અને પૂજ્ય કવિરાજે
એક મન વચન કાયા રૂપી પૂતગલ પોતાનું જોયા પછી પોતાનાથી વિશેષ કંઈ જોવા મળે બીજા શરીરમાં બીજા પૂતગલમાં ત્યારે પોતાનું પૂતગલનું સુખ ઘટી જાય અને આવું મને મળે આવું શરીર નિરંતર જેના પ્રત્યે ખૂબ વાલ છે અને જેના પ્રત્યે ખૂબ એનું પોતાનું આસક્તિ પડી છે એ પોતાનું સ્વરૂપ જોયા પછી બીજાનું રૂપ જોઈને પાછા એવા અભિપ્રાય ઊભા થાય કે મને આવો ઘાટ જોઈએ, મને આવું નાક જોઈએ, મને આવો કલર જોઈએ, મને આ રીતે ચાલવું ગમે, પોતાનું ચાલવું, પોતાનું બોલવું, એ ધીરે ધીરે અંદરથી એમાંથી સુખ ઘટી જાય. કારણ કે નિયમ જ છે કે ટેમ્પરરી સુખ ટેમ્પરરી જ આપે. એ પાછું દુઃખ લાગે એટલે પાછું સુખ જોવા અને લેવા નીકળવું પડે. એમાં શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો કે શરૂઆત મૂળ પોતાના શરીર સાથે થાય છે. જેમ પોતાનું શરીર જોયા પછી વારંવાર અરીસામાં જોઈને પણ ધરાતો નથી, એને વારંવાર અરીસામાં એકનું એક સ્વરૂપ જોવું ગમે છે, પણ ક્યારે એને નથી ગમતું તો કે પાછું બીજું સારું અને દેખાવડું એટલે કે આકર્ષિત કરનારું શરીર જુએ ત્યારે એને થાય કે મારું શરીર આવું થાય. હવે એક જ વસ્તુના ચાર્જિંગમાં ઘણી બધી વસ્તુ પોતાના મનમાં ગાંઠ રૂપે બદલાઈ જાય. કારણ કે એક જ મૂળ વસ્તુ મન, વાણી અને કાયા અહમથી માંડી પાયો મનનો, મમત મહાલે અનુકરણ. આ વાક્ય તો કે પાયો ખબર અને પાયાના આધારે એ અહમના આધારે આખું જે મન અને મનને પાછું પોષનારી મમતા કે મારું શરીર આવું એમનું આવું. કોઈ મને પૂછે કે તમે 60 વર્ષના થયા તો કે ના 58. અથવા તમને શું લાગે છે કેટલા વર્ષનો હોઈશ, કેટલાનો દેખાવ છું? અને જો ભૂલમાં પેલા 60 ની જગ્યાએ 68 કહી દીધા તો તરત જ સવાલનો જવાબ એની અંદર આવી જાય. કેમ? તો કે એને એવું હતું કે કદાચ ઉંમર ઓછી કે, કારણ કે દરેકને અતિશય પોતાના શરીર પ્રત્યેની આસક્તિ અને એના આધારે ઊભી થયેલી મમતા એ વાસ્તવિક જોવા દે નહીં. વાસ્તવિક એટલે જ્યારે કોઈ આ કહે 65-66 પછી બીજું કોઈ કહે કે આ ઉંમરે તમને બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ કશું નથી, તો ઘણીવાર આસક્તિના લીધે હોવા છતાં કહી ના શકે. અને કોઈ મળે કે હું 76 વર્ષનો પણ મારે એક પણ ગોળી લેવી પડતી નથી. આ એક જ મન વચન કાયાથી જે શરૂઆત થાય તે આખા બ્રહ્માંડમાં પ્રસરી જાય. જેમ આત્મ સ્વરૂપ થયા પછી આખા બ્રહ્માંડમાં પહોંચે, આત્મ સ્વરૂપે સ્પંદ વયા આખા બ્રહ્માંડે ફેલાઈ જાય, એમ વિભાવિક પૂતગલ અને વિભાવિક આખા સ્પંદન જે
પોતાના મન વચન કાયાથી શરૂઆત થાય તે દરેક વસ્તુમાં, દરેક અવસ્થામાં, દરેકમાં એ વિભાવિક પૂતગલ અને એ વિભાવિક સ્પંદન કામ કરે. કારણ કે વિભાવિક સ્વરૂપે રહે છે, વિભાવિક સ્વરૂપે જુએ છે અને વિભાવિક સ્વરૂપે જ એ સ્પંદન એટલે કે સ્પંદનના અભિપ્રાય પડતા જાય. એટલે પછી એને જે માંગ્યું છે, સમજો કે એને 30 વર્ષે માંગેલું કે આનાથી એક સારું મળે, તો 50 વર્ષે બદલાઈ જાય છે કે ના, હવે મને આમાં કોઈમાં સુખ આવતું નથી, તમારે કરવું એ કરો. જેમ આપણે આ સત્સંગનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય ભરતભાઈ, ત્યારે અમુક ઇન્ટરેસ્ટ આપણા ઘટી જાય છે આપમેળે. પેપર વાંચવાનું, ટીવી વધારે જોવાનું, અથવા કોઈ પણ વાત વધારે કરવાની, અથવા તો યુઝલેસ ટાઈમ ખબર પડે આપણો. આપણને અત્યાર સુધી નહોતી ખબર પડતી, પણ આ દાદાનો સત્સંગ, આ પદો અને આ બધું જાણ્યા પછી ને એ જે અંદર કામ કરે છે ને, ત્યારે આપણને થાય કે ટાઈમ યુઝ થવા કરતા વેસ્ટ વધારે થાય છે. હવે જે વેસ્ટ થાય છે એ દ્વેષ નથી, એ જાગૃતિની વાત છે. પણ યુઝ થાય છે એવો જો એને અંદર અહમ ઊભો થાય તો વેસ્ટ પ્રત્યે અભાવ ઊભો થાય. તેમ છતાં પદમાં શું કહ્યું કે બંને વસ્તુથી હું જોનારો, આમાં નીચે જ છે, આમાં પદમાં, કારણ કે ભાવ અભાવો થયા જ કરે. કારણ કે એ પણ એક આખી મનની ક્રિયા છે ભરતભાઈ. જી જી. આજે હું ધંધા પર જાઉં અને જો ધંધો સારો કરી આવું અને સાંજ સુધી 8 વાગ્યા સુધી બેસું, કોઈ મારો ટાઈમ વેસ્ટ લાગે નહીં. બીનાબેન ઘરેથી ગમે તેટલા ફોન કરે અને બીનાબેનને થાય કે આટલો બધો સમય આમાં શું આપવાનો, આવી બધી શું દોડાદોડી કરે છે, ત્યારે તમારાથી બોલાઈ જાય કે તમને વધારે આમાં ખબર ના પડે. આવું નીકળી આવે. કારણ કે આ વાણી છે ને, એ જેવા અભિપ્રાય છે ને એ સ્વરૂપે વાણી કેવી રીતે લીક થઈ જાય અથવા નીકળી જાય પોતાના પક્ષમાં. યસ યસ યસ, હંમેશા હંમેશા એવું જ હોય. હા, અમે આ રીતે થઈ જાય છે. કારણ કે આમાં મેઇન વાક્ય છે, આમાં મેઇન સેન્ટેન્સ છે આ પદમાં, અસી ધારા વ્રત. અસી ધારા વ્રત. તમે આ ક્રમિક માર્ગનું મોટામાં મોટું, કોઈ પણ તીર્થંકર ભગવાન પાસે તમારે બેસવું હોય તો બેસવા મળે, સાંભળવા મળે, ગમે ખરું. પણ જો અસી ધારા વ્રત ના હોય ને સાહેબ, તો બેઠા, સાંભળ્યું, કર્યું અને પાછું પોતે બીજા સુખમાં ઘસડાઈ જાય. અસી ધારા વ્રત ક્રમિકમાં તીર્થંકર ભગવાન અને જ્ઞાની પુરુષ. આમાં લખ્યું છે, જો તલવારની ધાર ઉપર ચાલવા જેવું પૂરા જોખમનું આકરું વ્રત. હવે એમાં એક વર્ણન જે એની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપી છે ને, આકરું વ્રત, એનું આ જરા જોઈએ. એક જ મિનિટ. હા જી જી, બહુ જબરજસ્ત છે, બહુ જબરજસ્ત છે. હા હા, જી જી. હા વાંચો. હા બસ આવી ગયું, જોઈ લીધું સાહેબ, આવી ગયું. સ્ત્રી સાથે એક પથારીમાં સુવા છતાં સ્ત્રી સેવન ન કરવા રૂપ આકરું વ્રત. પુરુષ પોતે પુષ્ટ અને સમર્થ હોય તો પણ સર્વ શણગાર સજેલી પોતાની સ્ત્રીની સાથે એક જ શૈયામાં વર્ષ પર્યંત શયન કરીને તેનો સ્પર્શ કરીને પણ મનથી ભોગની ઈચ્છા ન કરે એવું વ્રત. એ વ્રત વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરનારું મનાય છે.
તમે સાહેબ આ બધું જાહેરમાં લાવો યાર, ખરા છો યાર તમે. હા, પણ આપણે તો પ્રમાણ છે ને અસી ધારા વ્રત જે કહે છે, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ, અને એની ગહેરાઈ બી સમજવાની જરૂરત છે ને. સાહેબ એ કારણ કે બરાબર. દાદાના કશે વચન નીકળ્યા વગર કવિરાજ નું આવે નહીં. કશે ને કશે દાદા જોડે એટલા એ એકાકાર થયેલા હતા ને. એક જ વાત દીપક આનંદજી, ઋષભદેવ ભગવાને વ્યવહારની શરૂઆત કરાવી ત્યારે વ્યવહારમાં 3 વસ્તુ આપી. એમાં પહેલું અસી, બીજું મસી અને ત્રીજું કૃષિ. હવે આજે અસી શબ્દ છે ને દીપક આનંદજી, એ આપણા એક સમજવા માટે, આ તો દાદા ભગવાન મળ્યા એટલે, બાકી એક સૂર્યનારાયણ હોય, બેલોરી કાચ લો અને એને એકદમ તમે તપાવો, બેલોરી કાચમાંથી જે તાપ નીકળે અને જે એ ગરમ કરે, સામે જેના પર પડે એ વસ્તુને બાળી નાખે. કરેક્ટ. એ વસ્તુમાં કાણું પાડી નાખે, એ વસ્તુને બાળી નાખે. આ તમે જુઓ, અસી ધારા વ્રત હોવું ઘટે અને દાદાની વાણી, દાદાનો એક જ દ્રષ્ટિનો ઘા અને દાદાની દ્રષ્ટિથી જે એક જ સંજ્ઞા સૂચક, પ્રત્યેક સૂચન ગ્રંથિ છેદક, ગ્રંથિ છેદક. આજે દાદાની વાત તમારી અંદર, મારી અંદર એવી બિલોરીના કાચથી ચાલે કે અંદર જેવી ગ્રંથિ ફૂટે અને એની ઉપર આ પ્રકાશ પડે, આ દાદાની વાણી પડે અને એ ગ્રંથિ આખી બળી જાય સાહેબ. હવે જ્ઞાની પુરુષ પાસે બેસવામાં, તીર્થંકર ભગવાન પાસે બેસવામાં સહેલું છે, કારણ કે પુણ્યથી તમે બેઠા છો અને પુણ્યથી બેઠા પછી અસી ધારા વ્રત ના હોય તો પાત્રતા કાચી પડે. કરેક્ટ. પાત્ર ગરમ કરવા માટે, એક વસ્તુને ગરમ કરવા માટે પાત્ર ગમે તેટલું ગરમ થાય તેમ છતાં પાત્ર ફાટે નહીં તો વસ્તુ ગરમ થઈને પ્યોર થાય. આજે સામાન્ય વાત છે કે એક તપેલીમાં દૂધ ગરમ કરે છે બહેનો, તો તપેલી એવી લે કે તપેલી ગમે તેટલી ગરમ થાય એની ચિંતા ના કરે. દીપક આનંદજી, ભરતભાઈ ગયા? ના ના, અહીંયા જ છે, આવી રહ્યા. અમે કીધું કઈ પણ કામ હોય, તપેલી ગમે તેટલી ગરમ હોય તેમ છતાં કોઈ તપેલીની ગરમ થઈ એની ચિંતા નથી કરતું, પણ તપેલીમાં રહ્યું દૂધ એ જેટલું પાણી ઓછું કરે ને એટલું દૂધ પર મલાઈ અને બધું જ આગળ આગળ બન્યા કરે. એ અસી ધારા વ્રત એ એક મોટામાં મોટો દ્રષ્ટાંત તમે અત્યારે આ સંબંધી આપ્યો બ્રહ્મચર્ય પર. કારણ કે અસી ધારા વ્રતમાં એને આર પાર દેખાય. દાદા ભગવાન કહે છે કે આ કળિયુગમાં અસી ધારા વ્રત એટલે 3 વિઝન, બ્રહ્મચર્યમાં 3 વિઝન, અને 3 વિઝન જેટલું પાકું એટલું અસી ધારા વ્રત પ્રગટ થતું જાય. પછી જ્યાં બેઠો હોય ત્યાં 3 વિઝન વાળી અસી ધારા ચાલુ હોય, અંદરની ગ્રંથિને છેદક હોય, ગ્રંથિ ઉગતાની સાથે જ કપાઈ જાય. હવે આ એક જ દ્રષ્ટાંત તમે આપ્યું છે, પણ જ્ઞાની પાસે રહેવા માટે અસી ધારા વ્રત હોવું ઘટે. પ્રત્યેક સૂચન, આ દાદાનું સૂચન એટલે સંજ્ઞા સૂચન છે, કારણ કે કેટલું બધું કલ્યાણ તો ફક્ત સંજ્ઞાથી થયું છે, બોલવાથી તો લિમિટેડ, અંગૂઠેથી લિમિટેડ, અને સંજ્ઞા એ આર પાર દ્રષ્ટિવાળી પ્યોરિટી વાળી સંજ્ઞાથી આ જગતના એક એક પથ્થરમાં કલ્યાણ મૂકીને ગયા છે. કારણ કે જે આ પથ્થર પર બેસશે એને કંઈક પરમાણુ, કારણ કે આખી પદમાં જે પરમાણુ ઇન થાય છે
અને એ ઇન થયેલા પરમાણુ જ્યારે ચોખ્ખા હોય છે પણ જ્યારે બહાર નીકળે ત્યારે વ્યતિકરણમાં હોય છે. ક્રોધ રૂપે પરમાણુ, માન રૂપે પરમાણુ, લોભ રૂપે પરમાણુ, વ્યતિકરણ. અને ગયા ત્યારે ચોખ્ખા અને નીકળ્યા ત્યારે ગંધાય. આ વ્યતિકરણ એટલે આપણે વ્યતિરેક ગુણો કહીએ છીએ ને દીપક આનંદજી. હા 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 એટલે વિપરીત ક્રિયા. દાદા દાદા ભગવાન શું કે ક્રોધ આવે ને ત્યારે અંદરના પરમાણુ આખું શરીર કંપાયમાન કરીને નીકળે. હા શરીર ધ્રુજે, ક્રોધિત થાય ને ત્યારે એક હા જ છિદ્રોમાંથી ક્રોધના પરમાણુ ધ્રુજાવી નીકળે. રાઈટ. અને પછી જ્યારે પાછો એ આ ક્રોધ હજી મારે કરવાનો હતો ત્યારે ચોખ્ખા પરમાણુ અંદર લે, બહારથી ચોખ્ખા પરમાણુ અંદર લે ભાવ કરીને. અને જ્યારે ગલન થાય ત્યારે વ્યતિરેકકરણ એટલે વ્યતિકરણ એટલે વ્યતિરેક ગુણો કરણ સ્વરૂપે કામ કરે. એટલે જ ગયા ત્યારે શુદ્ધ હતા, નીકળ્યા ત્યારે ગંધાતા, શૌચ, ગલન, ગટર જેવા. તેમ છતાં દાદા ભગવાને આમાં શું કહ્યું? અહંકારની અશુદ્ધિ ઓગળી જાય, કારણ કે મુખ્ય અહંકાર ઓગળી ગયો. કયો અહંકાર દીપક આનંદજી? તો કે જે નવા કર્મ ચાર્જ કરતો હતો એ અહંકાર ઓગળી ગયો. પણ જે અહંકાર આપણી જોડે છે અશુદ્ધિ, ભયંકર અશુદ્ધિ વાળો, હર પલ હર ક્ષણ અશુદ્ધિના પર્યાયો ને અશુદ્ધિના પરમાણુ જ ગલન સ્વરૂપે નીકળે છે. હવે એ પરમાણુને જોવા જાણવાનો ભાગ આપણો હજી પુરુષાર્થમાં, કારણ કે તપેલી ગરમ થાય છે તો તપેલીને ગરમ જોઈને પોતે ગરમ થઈ જાય છે. જો તપેલીને જોઈને પોતે ગરમ ના થાય ને તપેલીથી છૂટો રહે તો અંદરની વસ્તુ પ્યોર થયા વગર રહે નહીં. પણ તપેલી ગરમ થવી એનું કારણ કે અંદરની વસ્તુને ચોખ્ખી કરવી. એટલે 80 ધારા વ્રત હોવું ઘટે. આ 80 ધારા વ્રત આપણે આપતપુત્રો માટે એક બ્રહ્મચર્યમાં 3 વિઝન વાળી વાત એ 80 ધારા કીધી છે. કારણ કે 3 વિઝન જો ના વપરાય તો 80 ધારા વ્રત કાચું છે અથવા પોતાને સાચવી શકતું નથી. કારણ કે પોતાને સાચવી શકે એટલે ભગવાનની વાત, જ્ઞાની દાદા ભગવાનની વાત એવી રીતે અંદર જાય, એવી રીતે જાય કે એ વાત અંદર ગયા પછી બરોબર તપાવે. હવે તપે શું? તો કે ભાઈ તપેલી. તો કે કોણ? તો કે મન વચન કાયા. ફાઇલ નંબર 1 12 જેને દાદા ભગવાને અહીંયા શું કીધું? મિશ્ર અચેતન ભમરડો ફરે. આનાથી સેજ નીચે ઉપર લેશો ને તો એમાં એ છે. સેજ જો દીપક આનંદજી વાત હજી મારા ખ્યાલથી ખબર નહીં. હા, ફરે ભમરડો મિશ્ર અચેતન, જગતમાં ઘૂમતો રસ પર ભાવ. તો કે ભમરડો મિશ્ર અચેતન વાળો છે, મિશ્ર ચેતન નથી કીધું. એટલે કયો ભાગ? તો કે બહાર ચામડાની આંખે દેખાતો ભાગ અત્યારે જે ભમરડા સ્વરૂપે છે એમાં એ મિશ્ર થઈને ચાર્જ થયેલો છે, ચેતન સ્વરૂપે નથી. એટલે પણ એમાં જ્યારે આ અહમ એટલે કે પહેલું વાક્ય અહમ અને એના પાયામાં મન, પહેલું વાક્ય તમે જોશો ને દીપક આનંદજી, અહમથી માંડી પાયો મનનો. કારણ કે અહમ ઓળખાય નહીં અને મનનો પાયો જ અહમ છે.
અને એને શણગારે છે અથવા તો એને પૂરેપૂરો મનને તૈયાર કરનારો મમ્મત મહાલે અનુકરણ. મારે પણ આવું રૂપ જોઈએ, મારે પણ આવો આકાર જોઈએ, મારે પણ આવો ઘાટ જોઈએ છે, એટલે લઈને આવે. પણ પછી પાછું જયારે બીજા ભાવમાં આવું મળે મન વચન કાયા, ત્યારે એને પાછું એ ના ગમે, ત્રીજું ગમે. તો કે દાદાએ આપણને શું કર્યું? તો કે મૂળ અહંકાર અને મૂળ મારાથી કાયમ માટે મુક્ત કર્યા. એટલે ભાવ મનથી મુક્ત થઈ ગયા. ફક્ત રહ્યું દ્રવ્ય મન. અને દ્રવ્ય મન આપણને પૂર્વેના સંસ્કારની ઓળખાણ આપે છે. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનજી. આગળ આપણે જય સચ્ચિદાનંદ. અરે એમાં તો ખરેખર એમને એમ જ અંદર જબરજસ્ત રહેતું હતું. બીજી એક વાત છે, જો આપણે આ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ જે જીનેશ્વરની વાણી ને જ્ઞાની પુરુષની વાણી માટે કીધું છે ને, 1 મિનિટ જોઈએ. સુપર છે. ભલે આપણે એક મિનિટ ઓકે, આપણે વાંચી છે એટલે બોલ્યા છે, પણ જો આજો વાણી માટે અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિતકારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્દી મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા ઉપમા આપ્યાની જેને તમા રાખવી તે વ્યર્થ, આપવાથી નિજ મતિ મપાય મેં માની છે. અહો રાજચંદ્ર, બાળ ખ્યાલ નથી પામતા એ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. આ બહુ જ આપણી દાદા ભગવાનની વાણી, કૃપાળુદેવની વાણી અને તીર્થંકર ભગવાનની વાણીની જે આ વાત છે, અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિતકારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધી મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ખરેખર આ તો ક્યાં આપણે અત્યારે આની દીપકાનંદજી, આ તો બહુ જ સૂક્ષ્મ અને અતિ જાગૃતિ સાથેની વાણી અને અંતસ્કરણની પોતાની પ્યોરિટીની ઓળખાણ બતાવે છે. અનંત અનંત શબ્દ વાપરવો કેમનો સાહેબ? સાચી વાત છે, બહુ જ સાચી વાત છે. બરોબર સાહેબ. ચાલો દીપકાનંદજી, યસ, બોલો બોલો. બીજી બે લાઈન આના સંદર્ભમાં જ છે. જરૂરથી. હું ને મારું છૂટી જતા માયા ગઈ મશાણ મહી, જેને મારી નાખે દાદા ફરી જીવતા થાય નહીં. પ્રાપ્ત સંયોગ વિના વસ્તુ નહીં જગતમાં. અવસ્તુનો શંભુ મેળો ભૂલજો વિગતમાં. હું પદની કેદમાં મત. પરફેક્ટ. દાદાએ કાઢી નાખ્યો હવે હું ને મારું. કરેક્ટ. જી બરોબર છે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશ આનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, આ બુક નંબર 32, પાનું નંબર 83, તારીખ 28/3/73, મુંબઈ.
નીચે પેજ 48 of 57. ઉપરથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ. સ્ટાર્ટિંગ શરૂઆત છે, હા હમ, સ્ટાર્ટિંગ બોલો. છે, આ તો આપણી જ ભૂલે જ બંધાયા છીએ. બોલજો. હા સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે આ તો આપણી જ ભૂલે બંધાયા છીએ. ભૂલ ભાંગે તો પરમાત્મા જ છીએ. પણ આ ભૂલ શું કહે છે કે તું મને જાણ, મને ઓળખ. આ તો કેવું છે કે ભૂલને પોતાનો સારો ગુણ માનતા હતા. તે ભૂલનો સ્વભાવ કેવો છે? તે આપણી ઉપર અમલ કરે, પણ ભૂલને ભૂલ જાણી તો તે ભૂલ ભાંગે. પછી ઊભી જ ના રહે ને, ચાલવા માંડે. આ તો શું કરે કે એક તો ભૂલને ભૂલ જાણે નહીં, અને પાછો ઉપરથી એનું ઉપરાણું લે ને ભૂલને ઘરમાં જ જમાડે છે. જી બરોબર છે. આમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને ભૂલ ઉપર. એ તો આપણને દાદા ભગવાને આપ્યું ને, હા જી સાહેબ. આપતા વાણીનું મૂલ્ય આપ્યું ને. હું કંઈ જ જાણતો નથી. હા સાચી વાત છે. સૌથી મોટી ભૂલ કે હું કંઈક જાણું છું. હાજી. અને એ એટલું બધું સૂક્ષ્મ છે એ વાક્ય હમ. કે એના લીધે પોતે પોતાને હોશિયાર માને છે, પોતે પોતાને ડાપણ વાળો માને છે. સચ્ચિદાનંદ. શું થયું? સોરી. મળ્યું દીપકાનંદ, મળ્યું? મળ્યું. કઈ વાંધો નહીં. મુખ્ય તો આપણને દાદાએ કહ્યું છે કે ભૂલો તમારી ઉપરી છે, અને ભૂલો જ તમને દંડ આપે છે. ભૂલ વગરના થયા એટલે ભગવાન થઈ ગયા. હા. એટલે ભૂલ પોતાની, હવે આ જ્ઞાન લીધા પછી હરેક ક્ષણે પોતાની ભૂલ ઓળખાય. હા. પણ પોતે નક્કી કર્યું હોય કે હું શુદ્ધાત્મા છું, અને ફાઇલ નંબર 1 ને પણ મારે 100% પ્યોર કરવાના છે, તો ફાઇલ નંબર 1 થી ગમે તે ભૂલ થાય એને મારે કોઈ પણ પ્રકારે એને પીઠ થાબડવી નથી, અથવા તો એનો પક્ષ લેવો નથી. હાજી. હવે જેમ તમારી અંદર નક્કી થતું જાય એમ ભૂલથી તમે છૂટતા જાઓ. એટલે ભૂલ, આ શુદ્ધાત્મા થયા પછી અત્યારે આપણને જે શુદ્ધાત્માનો સ્વાદ નથી આવતો, એ હજી પણ પોતાને, દરેકને આપણને પોતાની જાત પ્રત્યેનો પક્ષપાત, અને એ પક્ષપાતના લીધે દરેકને પોતાની ભૂલ પોતાને દેખાય નહીં, અને દેખાય તો પણ એ સ્વીકારી શકે નહીં, કારણ કે પોતાની જાત પ્રત્યેનો પક્ષપાત. એટલે ભૂલ દેખાય તો ભૂલને ખુલ્લી કરી શકે નહીં. ભૂલને ખુલ્લી કરવી અને ભૂલ સ્વરૂપે કે આજ ભૂલ મારા પુરુષાર્થમાં આડે આવે છે, જો એ સમજાઈ જાય તો તરત એ ભૂલ, જેમ શરીર છે ને, શરીર સહેજ ગરમ થાય તો કે તાવ કેમ આવે છે, ટેમ્પરેચર કેમ વધ્યું, ચાલો ડોક્ટરને બતાવી દઈએ, આમ છે તેમ છે, તરત કેવું ભૂલનું શરીરનું કેમ ઉપરાણું લેતા નથી કે ભલે તાવ આવે, એણે ઊંધું ખાધું છે, એણે જેમ તેમ વાપર્યું છે આ શરીર, તો ભલે એ તપે, મારે વાંધો નથી. ના, તરત જ તમે એનું કામ કરવા જાઓ છો, એનું મેડિસિન લેવા જાઓ છો. એમ દાદા ભગવાને આપણને બહુ જ ભૂલનો આપી દીધી છે મેડિસિન, પણ ભૂલ હજી પણ ગમે છે. મુખ્ય વાત એ છે, હજી પણ અમુક ભૂલો, એટલે કે જે
આપણા પુરુષાર્થમાં અંતરાય રૂપ છે એ ભૂલો હજી પણ ગમે છે. Exact. અને એ ભૂલ ગમે છે ત્યાં સુધી ભૂલો શું કે છે કે તું મારી પાસે આનંદ ના લે, તું મને ઓળખી કાઢ, કારણ કે હું તને આનંદ આપ્યા પછી વધારે પાછી બળતરા આપવાનો છું, કારણ કે એનો દંડ તો આવે ને. હા હા, બળતરા થાય. હા, અમુક ભૂલો તો બહુ ગમે, બહુ જ ગમે. એમાંય આપણી લાલચવાળી ભૂલો, જેમ રૂપિયા સંબંધી, સંસારમાં કરકસરથી જીવવું ને સંસારમાં કઈ રીતે આખો દિવસ સંસારમાં કઈ રીતે સેવિંગ થાય, બચે, શું કામ, પોતે વાપરે, પોતે વાપરે તો એને એમ થાય કે વસૂલ થાય છે, બીજો લઈ જાય તો ના થાય. આ બધી ભૂલો ગમે. મારી ગાડી હોય અને મારી ગાડીમાં મારે પેટ્રોલ બાળીને 3 જણને લઈ જવું હોય તો એક વાર ગમે, 2 વાર ગમે, પણ પછી પેલા ભાઈ જ્યારે ન બોલાવે ત્યારે પાછું ના ગમે, કારણ કે આ પોતે લઈ જનારો થાય. બરોબર છે. એટલે સાચી વાત છે. મોટામાં મોટી ભૂલ શું છે તો કે અત્યારે તો કે એક તો કે આ જ્ઞાન અને આ વિજ્ઞાન જાણ્યા પછી હું કંઈ જ જાણતો નથી. કારણ કે 2 પ્રકારનું જ્ઞાન છે આપણી પાસે. હું કંઈ જ જાણતો નથી એ ભાવ જે દાદા ભગવાને મૂક્યું. હવે હું જાણું છું એમાં આખા સંસારનું જ્ઞાન છે, અને આખા સંસારના જ્ઞાનને વઘાર કરે અને વધારે ટેસ્ટી બનાવનારું કશાય વાળું જ્ઞાન છે. કશાયના આધાર ઉપર, કશાયના આધાર ઉપર જે જ્ઞાન છે એને દાદા ભગવાને ભૂલ કહી. અને સંસારમાં જે જ્ઞાન છે, સંસારની જોડે રહેવામાં, એમાં ભૂલ શું છે તો કે આ હું પોતે છું. એટલે હું સંસારમાં છું, આમના ઘરે જાઉં છું, મેં વ્યવહાર કર્યો, મેં વ્યવહાર સાચ્યો, મારે રહેવાનું છે, સંસારી હું છું એટલે મારે સંસારમાં આમ કરવાનું. તો કે આ બધું આખું કરી રહ્યો છે સંસારી, ભોગવી રહ્યો છે સંસારી, સંસારમાં જીવી રહ્યો છે સંસારી, પણ પોતે એમ માને છે કે આ સંસાર આખો હું ચલાવું છું. કારણ કે એની પાસે એક્સ્ટ્રા જ્ઞાન આવ્યું. કયું તો કે કશાયના આધારે ઊભું થયેલું જ્ઞાન, જેને દાદા ભગવાને ભૂલ કહી. એટલે કે હું કંઈ જ જાણતો નથી એ ભાવ. આ જો નીકળી જાય તો કેટલી બધી ભૂલો ઓળખાયા જ કરે. તું ખાલી અમને જાણ, તું અમને ખાલી જાણ. આજે જાણતા નથી, ભોગવનારા થઈ જઈએ છે. અને ભોગવનારા થાવ એટલે કાં તો એનું રક્ષણ કરવું પડે અને કાં તો એને દૂર ધકેલવું પડે. કાં તો રક્ષણ કરે અને કાં તો આ ભૂલથી કેવી રીતે છૂટવું, જે મને દુઃખ આપે છે. કારણ કે ભોગવનારો થયો એટલે એને એમ જ થાય કે આ કઈ રીતે ભૂલનો પક્ષ લઉં, ભૂલ આ થઈ છે એ મારી પોતાની છે, પણ મારી પોતાની મરજીથી નથી થઈ, એવી રીતે પક્ષ લેવાઈ જાય. તો કે પોતાની મરજીથી ભૂલ નથી થઈ એનું પ્રમાણ શું? તો કે થતાની સાથે ભૂલને ઓળખી શકે. ભૂલ થતાની સાથે જ ઓળખી જાય. એટલે અત્યારે મોટામાં મોટો આપણો પુરુષાર્થ શું છે ફાઇલ નંબર 1 જોડેનો? તો કે ફાઇલ નંબર 1 જોડે આપણે જમતી વખતે, સૂતી વખતે, નાતી વખતે, પૈસા છે આજુબાજુ આંખોથી જોવામાં કઈ ભૂલ અંદર કામ કરે છે, જેથી જે જોનારો છે એની જોડે ભળી જવાય છે, કરનારો છે એની જોડે ભળી જવાય છે, ભોગવનારો છે એની જોડે ભળી જવાય છે. કારણ કે કોઈ પણ કહેતું નથી કે અમારી જોડે ભળી જાઓ. બધા કહે છે કે ખાલી અમને જાણી લો, ઓળખી લો.
હા 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 એ હા. કઈ ભૂલ છે? તો કે જે ભૂલમાંથી હજી પણ સુખ આવે. હમ એક ઊંઘ લો ને તો ઊંઘ પણ 6 કલાક ના મળે ને તો અંદરથી એ ભૂલ, અંદરની જ્ઞાન ઊંઘ થોડીક વાર લઈ લે જેથી ફ્રેશ થવાશે, નહીં તો માંદા પડશું. એ ઊંઘમાં પણ સુખ બતાવે અને ભૂલ કરવાની ઈચ્છા થાય. હમ હમ એટલે દાદા કહેતા કે શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થયા પછી ઊંઘવું, હમ અને એ પણ કુદરતી ઊંઘથી પણ, કુદરતની ઊંઘ કેટલી? તો કે 2.5 કલાક, 1.5 કલાક, હમ એનાથી વધારે ઊંઘવું એટલે કે આત્માને આત્માને કોથળામાં પૂરવો. કોથળામાં. તો કે આખું આવરણ ઊભું થઈ જાય છે, પ્રકાશ ઢંકાઈ જાય છે. પણ તેમ છતાં કે આપણે કઈ એવું નથી કરવાનું, પણ ઊંઘ આવી તો તરત અંદર હેન્ડલ મારવાનું છે કે હું સુનારાને જોઉં છું ને હું શુદ્ધાત્મા છું. હા ઊંઘમાં સુખ નથી. ઊંઘ એ મારી નબળાઈ છે અને આ ઊંઘ રૂપી ફાઇલ છે મારી. પણ હું જાગતો ને જાગતો છું તો ભૂલ ઓળખાતી જાય. જાશે, ભૂલ ઓળખાશે. બરોબર? બરોબર સાહેબ. આ તો ડગલે ને પગલે આ બધી ભૂલો હા. ઓળખતા જવા જેવી છે. તો શુદ્ધાત્મા અનમ્યુટ. શુદ્ધાત્માનું સંભળાશે હવે? હા, શુદ્ધાત્માનું શું? શુદ્ધાત્મા થયા પછી અને શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થયા પછી આપણી મન વચન કાયા રૂપી પોટલું કમ્પ્લીટ ભૂલોથી ભરેલું છે. એક્ઝેક્ટ સાચી અને વાત છે. ભૂલોને જોવી, મન વચન કાયા રૂપી મનમાં થતી ભૂલોને જોવી એ ફાઇલ કીધી. હા, કેમ ફાઇલ કીધી? તો કે અમુક ચીકણી ભૂલો ચીકણી અસર આપે. ચીકણી ભૂલો, તમને જયારે ભાવતું જમવાનું મળે ને થાળીમાં, હાજી, ત્યારે ભાવતું જમવાનું ચીકણી અસર આપે, ખોવાઈ જવાય ખાતા ખાતા. હા, મને બહુ ભાવે, મને બહુ ભાવે, મને બહુ ભાવે. આ કોણ બોલે છે? તો કે વધારે પડતું મનમાંથી નીકળતી ભૂલો અથવા તો મનમાં લઈ આવેલી ભૂલો બહારના સંજોગો ભેગા થતાની સાથે અંદર ફૂટે. હવે ત્યારે છૂટું રહેવાય નહીં. આ તો મેં તમને માન્યતા ને માન્યતાના આધારે ઇન્દ્રિયો સંબંધી વાત કરી. સાચી વાત છે. હજી કશાયો વાળી ભૂલો તો બાકી. અરે બહુ આ ઇન્દ્રિયો સંબંધી છે કે મને આ ભાવ્યું, મને ના ભાવ્યું, મને ફાવ્યું, મને ના ફાવ્યું. આ જે બોલે છે ને એ મન છે. પણ કશાયો વાળું સુખ અને કશાયોના આધારે મળતું સુખ, એને ભૂલ કહી શકશો? શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થયા પછી સંસાર વાળો વ્યવહાર અને સંસાર રૂપી વ્યવહારને એમાં માનેલું સુખ ઘટતું જાય. કારણ કે સ્વપદ અને સ્વ સ્વરૂપમાં સ્થિર થયા પછી સંસારમાં માનેલું સુખ ઓળખાતું જાય અને ઘટતું જાય. આજે 5 રૂપિયા પણ કોઈ આપણને છેતરી જાય છે ને, 5 રૂપિયા પણ, તો પણ કેટલી લાઈ બળે છે. બરોબર છે. એ કશાયોની ભૂલ છે. બરોબર? હાજી સાહેબ, બહુ સુંદર, સરસ સમજ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. ભરતભાઈ કશું કહે છે? બોલો ભરતભાઈ. જી. આપણી કીધેલી ભૂલો આપણી છે ઉપરી, નહીં તો આત્મ દેવને હોતા નથી કોઈ ઉપરી. પોતાની ભૂલો શોધી કાઢો નિશ્ચયી વા
તું ગહન મન વાણી કાયા ના ત્રિક્લેશો આત્મ્યા ત્યાં સુખ જરણ. આ પદ જ જાગૃતિનું છે. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે બ્લન્ડર્સ અમે કાઢી આપી, હવે તમે તમારી મિસ્ટેક્સ ને ઓળખીને મિસ્ટેક થી છૂટા પડી જાઓ, ચોખ્ખા થઈ જાઓ. એટલે આત્મદેવને કોઈ ઉપરી રહેતું નથી. અત્યારે આ શુદ્ધાત્મા થયા પછી મનની ભૂલો વધારે ઓળખાય, પણ તેમ છતાં જાગૃતિ વાળો ભાગ આપણી પ્રકૃતિમાં દાદાએ આપી છે સંપૂર્ણ જાગૃતિ, અને દાદાએ ભગવાને આપી દીધું સંપૂર્ણ આપણું સ્વરૂપ. પણ જાગૃતિ હજી કાયા અને કાયાથી થતી ભૂલોને જોવામાં વપરાય. એ પણ વધારે કોની કાયા જોવામાં? તો કે બીજાની કાયા જોવામાં. કે પેલા ગયા, પેલા આવ્યા, પેલા લઈ ગયા, પેલા આમ કર્યું, પેલા હાથે કરીને કરે છે. કારણ કે એની રમણતા એમાં છે, અને રમણતા પ્રમાણે એને પોતે જ ભાવ આવા કરેલા કે મારી પુણ્ય આમાં ખર્ચાવ. હવે જોનારાને કેમ અસર છે? તો કે જોનારાને અંદર સામેવાળાની ભૂલ જોઈને અંદર ડંખે છે. કેમ? તો કે એવો જ માલ પોતાની પાસે હોય જ. સોના ચાંદીની દુકાન હોય ને બાજુમાં કરિયાણા વાળાની દુકાન હોય તો એ બેને સારામાં સારું બને. એકબીજાની ઘરાકી પણ ના જુએ ને એકબીજાનો પ્રોફિટે ના જુએ. પણ એક સરખા માલવાળા જો બાજુમાં હોય ત્યારે ખરેખર એવું રિલેશન ખબર પડે આપણું કે બહારથી ભમરડાનું રિલેશન કુદરતી છે, પણ અંદરથી કશાયો વાળો વ્યવહાર રિલેશન ઊભું થવા જ ના દે. બહારથી ભમરડાનું મિશ્ર અચેતન જે ઓલરેડી ચાર્જ કરીને મ્યુટ થઈ ગયું. મિશ્ર અચેતન શું? મિશ્ર અચેતન એટલે મિશ્ર અચેતન કુદરતી રીતે જોડે હોય. એક દુકાનની બાજુમાં બીજી દુકાન ને બંનેના ધંધા સરખા હોય, પણ અંદર પડેલી આપણી કશાયો વાળી ભૂલો અને કશાયો વાળું જ્ઞાન, બહારથી બંને જણા ચા પીએ પણ અંદરથી એકબીજાનું જાણવા માટેનો જ પ્રયત્ન કરતા હોય કે આજે તમારે કેમનું ચાલે, મારામાં તો ધંધો બહુ થયો નહીં. હવે એકબીજાના ધંધા જાણવા એ કશાયો વાળી ભૂલ છે. એટલે કહ્યું કે ભૂલ જીવે છે. આની પહેલા દીપક આનંદજી એક પદમાં ભરતભાઈએ ગાયું હતું ને મેં ભરતભાઈ પાસે પાનું પણ મંગાવેલું. શરીર જીવતું નથી, અંદર પડેલી ભૂલો જીવે છે. શરીર જીવતું નથી, પણ અંદર પડેલી ભૂલો જીવે છે ને બતાવે છે કે શરીર જીવે. એ બહુ જ ફાઇન પદ હતું ને એક જ લાઈન હતી દીપક આનંદજી. અને બીજાના દોષ જોવાથી, બીજાના દોષ જોવાથી વધે છે વેર જંપે. એમાં જો માનવીનું મન ફરી સંદાતા લાગે યોગ, ત્યાં સુધી જીવ તો નથી, દેહ જીવે છે આંતરિક ભૂલચૂક. બસ આ જ વાત જુઓ તમે. મન જે છે અત્યારે આપણી જાગૃતિ બહારની ભૂલો જોવામાં, એટલે કે ક્રિયાથી થતી ભૂલો, શરીરથી થતી ભૂલો એ દેખાય છે, જાગૃતિ છે. પણ મુખ્ય આનો સૂત્રધાર અથવા તો આના પાયા એ મનમાં નખાયેલા છે. કારણ કે મન આખો ગાંઠો અને જાત જાતના અભિપ્રાય એની અસર વાણી પર અને પછી છેલ્લે શરીરથી ભોગવવા મળે ત્યારે પોતાને એ તૃપ્ત માને છે.
પણ ભોગાયા પછી આ જ્ઞાન આપણું તૂટ્યું જો માનવીનું મન ફરી સંધાતા લાગે યુગ, ત્યાં સુધી જીવતો નથી દેહ. જો દેહમાં ચિત્ત હાજર રહેતું જ નથી સાહેબ. જેવું મન તૂટ્યું ને એટલે ચિત્ત ભૂલોના પક્ષ વાળું ચિત્ત ભૂલોને જીવતું કરે, અને ચિત્ત દેહમાં ના રહે એટલે દેહ જીવતો ના હોય. દેખાય જીવતો તો કેમ? તો કે ચિત્ત હવે ભૂલોમાં ગયું છે, થઈ ગયેલી ભૂલોનો પક્ષમાં છે, એટલે ભૂલો એ શરીરનો ઉપયોગ કર્યા કરે. બોલવામાં, જોવામાં, સાંભળવામાં. એકલો બેઠો હોય તો પણ એ ભૂલોને જ પંપાડ્યા કરતો હોય કે નહીં સમજે, આ લોકો નહીં સમજે, આ લોકો જોડે વાત કરવી નકામી છે. ત્યારે આપણે પૂછવું પડે, તું કોની જોડે વાત કરે છે એકલો એકલો? કારણ કે એને પોતાની ભૂલ ના દેખાય એટલે બીજાની જ જોડે વાતો કરતો હોય. કારણ કે આખું ચિત્ત, જ્ઞાન દર્શન વાળું ચિત્ત ભૂલોમાં મિશ્રિત થયું, એટલે દેહ જીવતો હોવા છતાં મરેલો કહેવાયો, અને ભૂલો દેહનો ઉપયોગ કરી શકે. જય સચ્ચિદાનંદ ભરતભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ શાંતિ કાકા. જય સચ્ચિદાનંદ વિવેકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદજી. જી જી બોલો બોલો. હવે પેલું સૂત્ર મૂકો સાહેબ. કયું સૂત્ર? તમે કીધું તે. ઓકે ઓકે હા, ઓકે ઓકે. શાંતિ. નજીક આવો. ઓકે, આવી ગયું. એક જ મિનિટ. હા, આવી ગયું. હાજી, આજે આપ્યું છે. આજને એક આખું દીપક આનંદજી ફાઇલ છે આ આખી. વિષમતાથી સમતા અને આનંદ એમાં છે. આ મુશ્કેલી આવે ત્યારે એનો કેમ નિકાલ કરવો તે આવડે નહીં, એટલે નર્યા પાપો જ બાંધી દે. પાપો બાંધવા એટલે વેર બાંધવું. મુશ્કેલી આવે ત્યારે પોતે એ મુશ્કેલીને સોલ્વ ના કરી શકે એટલે કમ્પ્લેન ઊભી થઈ જાય. કોના માટે? તો કે પોતાના સિવાય બધા માટે. જે અત્યારે વાત ચાલે છે ભૂલ ઉપર, શુદ્ધાત્મા થયા પછી ભૂલ ઉપર જે અત્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે બ્લન્ડર્સ દાદા ભગવાને કાઢ્યું. હવે તમે હું શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા કાયમ માટે. તેમ છતાં શુદ્ધાત્માનો અનુભવ કન્ટિન્યુ, એટલે કે આગળ ને આગળ વધતો કેમ નથી? તો કે એક જ કારણ, ઇન્દ્રિયોથી થતી ભૂલો સમજાય, પણ કશાયોથી થતી ભૂલો ના સમજાય. એટલે શું કહેવા માંગે? તો કે જ્યારે જ્યારે દરેકને આ સંસારમાં મુશ્કેલી આવે કે તકલીફ આવે કે દુઃખ આવે, એ બીજાનો વાંક કાઢે અને બીજાના માટે ફરિયાદ કરે, કમ્પ્લેન કરે. અને કરતો કરતો જ્યારે મુશ્કેલી વધતી જાય ને, જેમ એક જ વાત કરું કે તમારા ઘરમાં મિલનભાઈ છે ને, મિલનભાઈ કોકને પૈસા આપ્યા ને વર્ષથી 2 વર્ષથી પાછા ના આપે ને, તો ધીરે 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 એ ભોગવટો બહુ વધી જાય. મારા પૈસા ને, એક સામાન્ય વાત કરું છું શાંતિ કાકા, મારા પોતાના સ્વાધ્યાય માટે વાત કરું છું. મેં જ્યારે આપ્યા ત્યારે મેં મારા પૈસા તમને આપ્યા છે અને આવવાના છે પાછા. સંજોગો એવા બદલાય કે 6 મહિના 8 મહિના તમે આપી ના શકો. થતા 2 વર્ષ થઈ જાય ત્યારે પોતાનો જ
પોતાની જ અંદર રહેલી ભૂલ પોતાને ભોગવટો આપે. મારા પૈસા, મારા પૈસા, મારા પૈસા છે તમારી પાસે. અત્યારે તમારે ખાઈ શકો, રહી શકો, બધું જ છે, બેંકમાં પડ્યા પણ છે. તેમ છતાં આપણી અંદરની ભૂલ બેંકમાં પડેલા પૈસા ના બતાવે, પણ નથી આવતા તે બતાવે. એ બતાવે. શાંતિ કાકા સંભળાય છે ને સાહેબ? હા, સરસ સરસ સંભળાય સાહેબ. હા, એટલે આપણી અંદરની આપણી વૃત્તિ કેવી છે, આપણી અંદરની પ્રકૃતિ જે ડિસ્ચાર્જમાં લાવ્યા છીએ કે 100% ભૂલવાળી પ્રકૃતિ કીધી દાદાએ. બરાબર. જબરજસ્ત ભૂલવાળી કીધી. દાદા ભગવાન જયારે આપતા પુત્રો જોડે બ્રહ્મચર્ય સંબંધી વાતો કરતા ને શાંતિ કાકા, હા, ત્યારે દાદા ભગવાન બહુ બ્રહ્મચર્યની વાતો કરતા. ત્યારે અમારી ઉંમર 16 થી 20 વર્ષની, બહુ નાના અમે. બરાબર. ત્યારે દાદા ભગવાન કહેતા કે શું કરીએ, અમે આટલી બધી વાત કરીએ છીએ તેમ છતાં તમારી અંદર જતી નથી, તો તમે કેટલું ઠાંસીને લાવ્યા છો કે અમારી એક વાત જવાની પણ તમે જગ્યા રાખી નથી. અમારી જુઓ, તમે આ વાત સમજજો. દાદા ભગવાન બ્રહ્મચર્ય ઉપર એવું આર પાર કહેતા અને એટલું સરસ કહેતા કે બોલતાની સાથે એમ થઈ જાય કે હવે તો આ પાર કે પહેલે પાર બ્રહ્મચર્ય શ્રેષ્ઠ. મારા આ દાદાનું જ્ઞાન ખુલ્લું કરવામાં. તેમ છતાં અંદર જે આપણે ભૂલો કરીને આવ્યા છે ને, આ અબ્રહ્મચર્યમાં સુખ છે, અબ્રહ્મચર્યમાં આનંદ છે, અને અબ્રહ્મચર્ય એ જ ખરી મસ્તી છે. એ જે બધું ઠાંસીને લાવ્યા છે ને, તો દાદાની એક વાત જતી નથી. એવી જ રીતે પૈસામાં જ્યારે પૈસા, મારા પૈસા, એ જ્યારે અંદર એ ગુણાકાર થાય ને, મારા પૈસા છે, તમારી પાસે છે, બેંકમાં પણ છે, ખાવામાં, પીવામાં, ઊંઘવામાં ક્યાંય તમારો વ્યવહાર ડિસ્ટર્બ થતો નથી, પણ ડિસ્ટર્બ કરનારો તમારી અંદર પડેલી ભૂલ છે. બરાબર. હવે એ ન થાય ને, તો જગતના લોકો જેને જ્ઞાન નથી મળ્યું ને, એ પાપ બાંધે એટલે પહેલામાં પહેલું તો કે આર્ત ધ્યાન કરી નાખે. આર્ત ધ્યાન. બરાબર. પોતાની જાતને બાળ્યા કરે. પોતાની જાતને બાળ્યા કરે. જેમ ઘરમાં તમે રહો છો ને, એક વ્યક્તિ એવી આવી કે જે તમારી વાત સમજતું જ નથી, અને તમે જે એક્સપેક્ટ કરો છો એમાંનું કશું એ કરતો નથી, તો તમને છે ને આખો દિવસ અંદર બળતરા ચાલુ રહેશે. એટલે બળતરા ચાલુ રહે એટલે આર્ત ધ્યાન થયું. આર્ત ધ્યાન થયું એટલે મનુષ્ય ગતિ ખોઈ નાખે. બરાબર. હવે આપણે દાદાના જ્ઞાન પછી શું છે? દાદાના જ્ઞાન પછી તો કે આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન રહ્યા નહીં. આપણે પોતે શુક્લ ધ્યાનમાં છીએ, અને ફાઇલ નંબર 1 એટલે કે મન, વાણી, કાયા એ ધર્મ ધ્યાન સ્વરૂપે છે. એટલે કે હું શુક્લ ધ્યાન શુદ્ધાત્મા થયા પછી ફાઇલ નંબર 1 ને દરેક સમયે જ્ઞાનનું સમાધાન આપીને ધર્મમાં સ્થિર કરું છું. એને ધર્મ ધ્યાન કહ્યું. તો કે ધર્મમાં સ્થિર કરવું એટલે શું? તો કે પૂર્વેના એવા હિસાબ લઈને આવ્યા છે કે વારે ઘડીએ આર્ત ધ્યાન થઈ જાય, વારે ઘડીએ અંદરથી ક્લેશ ઉભો થાય, રૌદ્ર ધ્યાન થઈ જાય, એવું બોલાઈ જાય કે પોતે બળે અને બોલીને બીજાને પણ બાળે. હા, તો કે એ બંને વસ્તુને કાઢીને દાદાના જ્ઞાનમાં એને પાછા લાવવું, એટલે કે ફાઇલ નંબર 1 ને ધર્મ ધ્યાનમાં આપણે ફેરફાર કરવો, પરિવર્તન કરવું. શાંતિ કાકા? બરાબર. હવે દાદા શું કે છે કે જો તારી કેપેસિટી વધે તો હવે તારા સંજોગમાં તને જે ભોગવટાના સંજોગ આવે છે એને તપ સ્વરૂપે તપવા દેજે. તપ હવે જ્ઞાન લીધા પછી આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન નથી રહ્યું. મને થાય છે હું શાંતિ કાકા છું કે હું નિમેશ છું, એવું રહ્યું નથી. એ તો ખાલી ભાષે. હા, બરાબર. ભાષે એટલે શું?
તો કે તમે ગાડીમાં સુરત આવવા નીકળ્યા છો, અથવા તો બરાબર હું ગાડીમાં મુંબઈ થી મહેસાણા જવા નીકળ્યો છું હા કારમાં, બાય કારમાં, બરાબર અને વચમાં માઇલસ્ટોન આવ્યો. માઇલસ્ટોન બરાબર હા મહેસાણા 330 કિલોમીટર. બરાબર સમજો, એક વાત કરું છું, આ હા હા મેં અડધો થોડો ઘણો રસ્તો કાપ્યો, મુંબઈ થી નીકળ્યો, થોડો ઘણો રસ્તો કાપ્યો, અને પછી મહેસાણા માઇલસ્ટોન જોયું. મેં હા માઇલસ્ટોન પર લખેલું મહેસાણા 330 કિલોમીટર. બરાબર હવે જો હું જ્ઞાનમાં ના રહું ને તો હા. તરત વાંચ્યાનો મને ભાર થઈ જાય. ઓહો, હજી 330 કિલોમીટર બાકી છે. ઓહો, ક્યારે પહોંચશું આપણે? પહોંચ્યું. આમ ને તેમ ને. જુઓ, અંદરની ભૂલો શું કે છે? ઓહો, જાણે એ ગાડીમાં પણ ચાલતો હોય, દોડતો હોય ને હા એવો ભાસ કરાવે તમને. પાસ કરાવે બરાબર ગાડીમાં પણ બેઠો છે, એસી ચાલુ છે, હા કારણ હા કે મિલનભાઈ અને એમના મિસિસ મા બાપની સેવા, તો કે મમ્મી પપ્પાને ગરમી ના લાગે એટલે ગાડીમાં એસી ચાલુ કર્યું, અને એસી ચાલુ કરીને મુંબઈથી મિલનભાઈ મમ્મી પપ્પાને મહેસાણા ઘરે લઈ જાય છે. આરામથી મિલનભાઈ ને એમના મિસિસ બેઠા છે, છોકરો બેઠો છે, પણ શાંતિ કાકાની મહેસાણા માઇલસ્ટોન પર નજર ગઈ કે 330 કિલોમીટર. તરત શાંતિ કાકાને ભોગવટો ચાલુ થઈ ગયો. થઈ ગયું. બરાબર કઈ ભૂલનો? તો કે હું જાઉં છું મુંબઈથી, હું મહેસાણા જાઉં છું. મુંબઈથી મારે મહેસાણા પહોંચવાનું છે, અને સાંજ પડે મારે પહોંચી જવું છે. સાંજ પડે, કારણ કે મને મુંબઈ વાળાએ જ્ઞાન આપ્યું કે જો સીધે સીધું હશે ને તો 5-6 કલાકમાં તો પહોંચી જશો. પહોંચી જશો. હવે 330 કિલોમીટર જાણ્યા એટલે ભૂલ અંદર ચાલુ થઈ. ભૂલ, કઈ ભૂલ? તો કે હું જાઉં છું. હવે ગાડી જાય છે, ગાડી હા તમે તો એસી વાળી ગાડીમાં બેઠા છો, બેઠા હા પછી પાછો આગળ જઈને ટ્રાફિક નડે. આહાહા. એટલે મુશ્કેલીમાં તમારું જે સૂત્ર છે, હા બરાબર એ સૂત્ર શું છે? તો કે ખરેખર મુશ્કેલી કેવી કોની? પહેલા તો વાત આ હા મુશ્કેલીનો પછી તમને ઉપાય ના આવડે તો પાપ બાંધો. એટલે શું? તો કે એ પોતે ભૂલમાં ખોવાઈ જાય. હમ. એ ત્યારે ભૂલના ભોગવટા સ્વરૂપે થઈ જાય. ખરેખર પોતે શુદ્ધાત્મા ભોગવટા સ્વરૂપે છે જ નહીં, છે જ નહીં. હા ખરી વાત જ્ઞાતા છે. દ્રષ્ટા સ્વરૂપે છે. હા બરાબર બરોબર સાહેબ? શાંતિ કાકા હા વાત અરે બરાબર સાહેબ, બહુ સરસ. એટલે દાદાએ શું કીધું? અરે મુશ્કેલીમાં ધીરજ રાખ. રાખ. ધીરજ એટલે શું? તો કે તું ફક્ત જે ઉતાવળો થયો છે એનાથી છૂટો પડી જા, અને જે ઉતાવળો એટલે કર્તા સ્વરૂપે જે થયો છે, શાંતિ કાકા હા કર્તા સ્વરૂપે થયા કે થયા, હું હા. જાઉં છું. અને હા, તમે શુદ્ધાત્મા થયા એટલે અકર્તા થયા, અને બરાબર. અકર્તા થયા એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં આવ્યા, એટલે હા પોતે શાંત પડી ગયા. બરાબર એટલે જેવા શાંત તમે શુદ્ધાત્મા જાઓ ને, શુદ્ધાત્મામાં બેસી જાઓ ને, એટલે ફાઇલ નંબર 1 એની મેળે શાંત પડી જાય. શાંત ચાલો. પડી જાય સાહેબ. હા. વાત ખરી. બરોબર સાચી વાત સાહેબ? સાહેબ. જય બહુ સચ્ચિદાનંદ. સરસ, જય બહુ સચ્ચિદાનંદ. સરસ. આનંદની અનુભૂતિ કરાવી દીધી. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન, ભરતભાઈ તમારે છે બોલવાનું? જગત દોષિત છે જે નહીં, ઉદય કર મોનો સગડો નાચ, ગલન વખતે નિહાળી લે, ભરેલા પૂરણ કર્યો તો સ્વાદ, જુઓ સંસાર મળ કેવો ત્રિપાદો, થી ભર્યા ત્રિકરણ, મીટે આરત ને રૌદ્ર ધ્યાન, તો કૂદે માયલો ભવરણ,
मीटे आरत ने रौद्र धियान तो कूदे मायलो भवरण. ખરેખરી દાદાની કૃપા કામ કરે છે ભરતભાઈ, ખરેખરી. જય સચ્ચિદાનંદ. તમે બેન જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. નિમેશાનંદી ની બારી બંધ થઈ ગઈ. ઓલ્ડ થઈ ગયું એમનું ઓડિયો વિડિયો બેવ કેવી મ્યુટ થઈ ગયા નિમેશાનંદજી. હા નહીં હા, હવે આવી. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. નિમેશાનંદજી, દાદાની દશા નિર્વિકલ્પ, નિર્વિચાર અને નિરીક્ષિત દશા. એમાં દાદાએ કીધું કે અમારી આ દશા મહાત્માઓને આ દશા સુધી પહોંચવું જ પડશે. તો અહીંયા આ આજ્ઞા મળી છે, તો આ એવું સત્સંગમાં પણ સાંભળ્યું કે આ આજ્ઞા એક ભાવ પૂરતી જ છે. તો આ બધી દશા આ ભાવમાં જ અનુભવાશે કે અને આ નિર્વિચાર અને નિરીક્ષક માટે પણ થોડો પ્રકાશ પાડો. જી, અત્યાર સુધી આ દાદાનું વિજ્ઞાન નહોતા પામ્યા ત્યાં સુધી વિચાર એ હું પોતે છું ને મારું સ્વરૂપ છે એ સુપર અવાજ આવે સુપર ભૂલો સાથે ઘૂંટી નાખેલું. બરાબર. હવે ભૂલો સાથે એટલે શું કે બ્લન્ડર્સ હોય તો જ ભૂલ થાય. બ્લન્ડર્સ હોય તો જ મિસ્ટેક્સ થાય. બરાબર. હવે આપણે ઘૂંટી કાઢેલું કે આ વિચાર એ હું પોતે છું અને મને આવે છે. હું પોતે, મને જે નામ મળ્યું છે એ હું પોતે છું. મને જે નામ મળ્યું છે, શરીર મળ્યું છે, અને શરીરથી થતી ક્રિયા, વાણીથી થતી ક્રિયા અને મનથી થતી ક્રિયામાં બારોબાર બ્લન્ડર્સ ભરેલું હતું. બ્લન્ડર્સ કે હું પોતે છું, હું બોલનારો છું, હું કરનારો છું, હું વિચારનારો છું, હું નક્કી કરનારો છું. કારણ કે હું પોતે જે નામ મળ્યું છે તે હું પોતે છું. એના આધારે જેટલા વિચારો આવે છે તેના હું માલિક થયો. અને જેટલા વિચારોનો માલિક થાવ એટલી મારી અંદર અગ્નિ પ્રગટેલી હોય, ઈચ્છા રૂપી અગ્નિ. બરાબર. દાદા ભગવાને ઈચ્છાને પ્રગટ અગ્નિ કીધી. અને ઈચ્છા એ કેવી છે તે કે પાન વાળાને ત્યાં દોરડું લટકાવેલું હોય સિગારેટ જલાવવા માટે, એ બંને બાજુ બળતી હોય. એ દોરી એવી બાંધે બંને બાજુથી બળે, પોતાની સિગરેટ જલાવે અને આગળ જાય. તો કે ઈચ્છા શું કરે? ઈચ્છા શું કરે? અંદરથી બાળે અને પૂરી થઈ ગયા પછી પાછી નવી ઈચ્છા ઊભી કરે. ઈચ્છા પહેલા અંદર બાળે. એ શું કરે તો કે તમારી પાસે જે કંઈ પણ છે એમાં કશામાંથી સુખ ના આવે, પોતાના શરીરની પણ કિંમત થવા ના દે. હવે ઈચ્છા એ જ્યાં સુધી વિનાશી સુખની ઈચ્છા થાય છે, વિનાશી સુખ, આ શરીરમાંથી સુખ લઉં, વાળમાં શેમ્પુ વાપરીને નાહીને સુખ લઉં, કાનમાંથી બર્ડ્સ વાપરીને કાનનો મેલ કાઢીને સુખ લે,
બધેથી જ્યાં જ્યાંથી સુખ મળે ત્યાંથી સુખ લે, પણ વિનાશી સુખ હંમેશા જૂની ઈચ્છા પૂરી કરે ને નવી ઈચ્છા પ્રગટાવે. પ્રગટાવે. બરાબર. હા, કારણ કે વિનાશી સુખને વિનાશી માનતા નથી. તમારું ઘર છે, મારું ઘર છે, અને એ ઘરમાં સુખ ક્યાં સુધી આવે તો કે વિનાશી સુખનો નિકાલ થાય પરફેક્ટ, તો જ ઘરમાં સુખ આવે. વિનાશી એટલે ગલન. ગલન. કરેક્ટ. હવે ગલનને તમે ગલન જાણતા નથી. હા. વિનાશીને વિનાશી જાણતા નથી ત્યાં સુધી ઈચ્છાને ભોગવનારા તમે પોતે છો. બરાબર. એટલે નિર્વિકલ્પ દાદા ભગવાને કર્યા. નિર્વિકલ્પ પદ અને નિર્વિકલ્પ દશા કાયમ માટે દાદા ભગવાને આપણને પ્રાપ્ત કરાવી દીધી. હા. આજે દાદા ભગવાને મને શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત કરાવ્યું છે. શુદ્ધાત્મા પદ એ સ્વપદ છે. સ્વપદ એ અમર પદ છે. ભ્રાંતિમાં એટલે કે બાય બ્લન્ડર, ભ્રાંતિ એટલે બ્લન્ડર, ભ્રાંતિથી અપદ હતું અને અપદ એ મરણ પદ હતું. આજે દાદા ભગવાને મારા અનંત કાળના પાપોને ભસ્મીભૂત કર્યા છે અને તે જ્ઞાનાગ્નિથી ભસ્મીભૂત કર્યા છે. અને હું શુદ્ધાત્મા પદને પ્રાપ્ત થયો છું, અસંગ પદને પ્રાપ્ત થયો છું, નિર્લેપ પદને પ્રાપ્ત થયો છું. એટલે કે આ પદ નિર્વિકલ્પ પદ, અસંગ પદ, નિર્લેપ પદ એ પ્રાપ્ત થયા પછી હું સૌથી પહેલો મનની તમામ સંગી ક્રિયાઓથી હું તદ્દન મુક્ત છું. નિર્વિકલ્પ પ્રાપ્ત થયા પછી પુરુષાર્થે કરીને જ્ઞાતા જ્ઞેય સંબંધ, જેમ જેમ તમારું મન તમને ઓળખાતું જાય એમ તમે મનથી મુક્ત થતા જાઓ છો. થઈ ગયા છો. હું મનથી, વાણીથી, કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું મન, વાણી, કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું મન, વાણી, કાયાથી તદ્દન નોખો એવો શુદ્ધાત્મા છું. કારણ કે નિર્વિકલ્પ દશા આપણી સંપૂર્ણ અનુભવમાં આવે એટલે દાદાએ અલગ 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 રીતે નિર્વિકલ્પ દશાનું વર્ણન કર્યું. નિર્વિકલ્પ, વિકલ્પ એટલે હું અને નિર્વિકલ્પ એટલે જે હું જ્યાં બેસાડ્યો હતો ત્યાંથી ખસેડીને એની મૂળ જગ્યા પર બેસાડવું. એટલે તમે જેવા મનથી મુક્ત થયા એટલે નિર્વિચાર દશા થઈ. હવે મન કોના ભાગમાં ગયું? કોના ડિપાર્ટમેન્ટમાં? તો કે ફાઇલ નંબર 1 ના. અને હું પોતે ફાઇલ નંબર 1 સ્વરૂપ નથી. ફાઇલ નંબર 1 થી સંપૂર્ણ મુક્ત અને ફાઇલ નંબર 1 ને જોનારો, જાણનારો અને નિરંતર પરમાનંદમાં રહેનારો છું. કારણ કે મનમાં વિચાર ચાલુ છે. કારણ કે ભરેલો માલ ખાલી થશે. ભરેલો માલ ખાલી થશે. ખાલી થાય એનો વાંધો નથી. ખાલી તો કુદરત કરાવે જ છે. પણ ખાલી થતી વખતે મનમાં કઈ ભૂલના આધારે વિચાર હતો એ ના પકડાય ત્યાં સુધી જ્ઞાતા જ્ઞેયનો સંબંધ મજબૂત થાય નહીં, પાકો થાય નહીં. બરાબર. ફરી બોલો તો. અરે બાપરે. એટલે મનના વિચારો આવતી વખતે ત્યારે મનમાં જે વિચારો આવે છે એ આપણો સંબંધ જ્ઞાતા જ્ઞેયનો થઈ ગયો, સ્થાપિત થઈ ગયો. પણ જ્યાં સુધી મનમાંથી જે વિચાર આવે છે
અથવા તો હા. નીકળી રહ્યા છે, જઈ રહ્યા છે, ખાલી થાય છે, એ કઈ ભૂલના આધારે છે? કરેક્ટ. એટલે ક્યાં ક્યાં કેવું કેવું સુખ માન્યું તું ભૂલમાં, રાઈટ ક્યાં રાઈટ. ક્યાં કેવી રીતે સુખ માન્યું તું, અને એ સુખ ના લીધે ભૂલ સ્વરૂપ થયું. રાઈટ. હવે અમુક જગ્યાએ સુખ જબરજસ્ત ક્વોન્ટિટીમાં માનેલું છે ને અમુક જગ્યાએ સુખ એકાદ વાર બે વાર કે ઠીક છે, એમ કે 2-4 મહિને એકાદ વાર આઈસ્ક્રીમ ખાવા મળે તો ચાલે હા છે. ભૂલ છે, હા ભૂલ છે, પણ છે. બહુ જથ્થાબંધ ચીકણી કે ક્વોન્ટિટી વાળી નથી. હવે ઓકે. મનમાંથી નીકળતા વિચાર જ્ઞેય સ્વરૂપ છે. જ્ઞેય સંબંધ, જ્ઞેય જ્ઞાતાનો સંબંધ પાકો કેવી રીતે થાય? તો કે જ્ઞેયમાં રહેલી ભૂલ તમને ઝળકે તો વધારે છૂટા રહીને જોઈ શકાય. નહીં તો બરાબર છે. જ્ઞેયમાં રહેલી ભૂલ તમને જ્ઞાતા સ્વરૂપ થવા ના દે. હા છો જ્ઞાતા, છો જ્ઞાતા, પણ સમય ઉપર જ્ઞાતા ના થવા દે. બની ગયા પછી પાછું તમને એ બતાવે ખરું, કારણ કે દાદાનું અક્રમ વિજ્ઞાન સ્વયં ક્રિયાકારી છે. ક્રિયાકારી છે. બની ગયા પછી તમને બતાવે, જગાડે, જાગૃત કરે, એનાથી જુદો તમે જુદા છો એવો અનુભવ પણ કરાવે. પણ જ્યારે થતું હોય ત્યારે તમારો જ્ઞાતા જ્ઞેયનો સંબંધ, કારણ કે તમે હજી ભૂલના પક્ષમાં છો, એટલે નિર્વિચાર દશા, નિર્વિચાર દશા અનુભવમાં તમે થઈ ગયા છો, નિર્વિચાર દશા રૂપ થઈ ગયા છો. અનુભવમાં ક્યારે આવે? તો કે મનમાંથી નીકળતા વિચારમાં કઈ ભૂલના આધારે આ વિચાર મને અંદર ઢંઢોળે છે. સમજાય બેન? કરેક્ટ. બહુ સરસ. ભૂલ. રાઈટ. હા, કયા ભૂલના આધારે? કરેક્ટ. હા. એટલે સંસારમાં કઈ જગ્યાએ એટલું ટોપ ક્વોલિટીનું સુખ માન્યું છે અને એ ટોપ ક્વોલિટીના સુખને જ ભૂલ કીધી, જેને ચીકણી ભૂલ કીધી. ફાઇલ ચીકણી નથી. તમારું માનેલું સુખ એટલું બધું ચીકણું લાવ્યા હોય કે એને તોડનાર કોઈ આવે ને એટલે એ ફાઇલ આપણને ચીકણી લાગે. ચીકણી લાગે. બરાબર. મારી અંદર વિચાર છે કે ચા પીવી, ચા પીવી, ચા પીવી, ચા પી લઈએ, ચા પી લઈએ, અને દીપક આનંદજી જેવા આવે, મૂક ચા તારી બાજુએ અને ચડી જા ચલ બસમાં, ચા ના કર્યા કર. ત્યારે મને દીપક આનંદજી ચીકણી ફાઇલ લાગે કે યાર આ ક્યાં ભેગા થયા, શાંતિથી ચા પી લીધી હોત તો કે અંદર પડેલી ચીકણી ફાઇલ બહારથી તોડાવનારા નિમિત્તને ચીકણી બતાવે. બહુ સરસ. અને સેમ નિરીક્ષક દશા, કારણ કે અતિ માનેલું સુખ, સંસારમાં અતિ ભારોભાર માનેલું સુખ ગયા ભવમાં તે આ ભવમાં ઈચ્છા કરાવડાવે, ઈચ્છા કરાવડાવે. ડિસ્ચાર્જ કહેવાય એને. ગયા ભવમાં ભારોભાર સુખ માનેલું કે રૂપિયા 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 રૂપિયા, લક્ષ્મી લક્ષ્મી લક્ષ્મી, મારી 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 મારી, મારું મારું શબ્દ એ ચિકાસ વધારે. બરાબર. કોઈ પણ સુખમાં તમે મારું કહીને કહ્યું એટલે ચિકાસ વધે, અને નોય મારું કહ્યું એટલે ચિકાસ ઘટે. હવે ચિકાસ, મારું સુખ, મારો પૈસા, મારી લક્ષ્મી, મારું શરીર, મારું ઘર, બધામાં તમે ઠસી ઠસીને કરીને લાવેલા ભાવ આ ભાવમાં ઈચ્છા સ્વરૂપે નીકળે. હવે નિરીક્ષક દશા કોને કહી? તો કે પોતે નિર્વિકલ્પ, એટલે કે નિર્વિકલ્પ સમાધિ સ્વરૂપે, નિર્વિકલ્પ પોતાની જ અંદર સમાધિ સ્વરૂપે પોતે રહે અને ઈચ્છક વાળા ભાગને, ઈચ્છા જે થાય છે એ ભાગને જોયા કરે.
એમાં એ ભળે નહીં તો ભળે નહીં. નિરીક્ષક દશા કીધી. બરાબર. તીખું જેણે ખાધું છે એને જ પાછું આઈસ્ક્રીમ કે ઠંડુ પીવાની ઈચ્છા થાય. ઈચ્છા થાય. બરાબર. હા, એને થાય કે બરાબર. ઠંડુ પાડું, ઠંડુ પાડું, ઠંડુ પાડું. અને ઓલરેડી પોતે લાવેલો હોય પાછું ઠંડુ, કોઈ હા. પણ બાને ખાવું, આઈસ્ક્રીમ ખાવો, ઠંડુ ખાવું, આ ખાવું. હમ. કારણ કે હંમેશા ઠંડુ ખાઈને અંદર ઠંડુ પાડવું એ બરાબર. પણ એક ઈચ્છા ભૂલવાળી છે. બળતું હોય, જે બળતું હોય એને આ નિર્વિકલ્પ પદ મળ્યા પછી ઠારવાની ઈચ્છા ના થાય તો એક્ઝેક્ટ નિરીક્ષક દશા થઈ કહેવાય. હમ. કે અંદર બાળે છે કોણ? તો કે ઈચ્છા. ઈચ્છા. કરેક્ટ. એ ઈચ્છામાં જબરજસ્ત તીવ્રતા કેમ છે? તો કે ગયા ભાવમાં અતિ ભારોભાર સુખની ભાવ કરીને આવેલો. હમ. એટલે આ ભાવમાં ઈચ્છા થાય ને ત્યારે એ અતિ ફોર્સ સાથે ફૂટે. હવે પોતે નિર્વિકલ્પ પદમાં કેટલો બેઠો છે એ પ્રમાણે હા. ઈચ્છા વાળા ભાગને ઠારે હમ. અથવા સમાધાન આપે અથવા ઠારવાનું કે સમાધાન આપવાનું બાજુએ રાખે અને જોયા કરે. જોયા કરે. હમ. તું તારે તારો રોલ ભજવીને તપાવીને જતો રે, હું મારા પદમાં છું. ત્યારે બરાબર. નિરીક્ષક દશા અનુભવમાં આવે. ખુલ્લી થઈ છે પણ અનુભવમાં આવવાની. હા. આપણે ઘણી વાર ના કહે કે આખું અઠવાડિયું ઘરમાં જમ્યા, હવે ચાલો ને હોટલમાં જઈએ. ત્યારે આપણી હા. ઘરની વ્યક્તિ કે આખું અઠવાડિયું બહાર ભટકીએ છે, આજે તો ઘરમાં બેસવા દો. બરાબર. ત્યારે એ હોટલમાં જાય, પાઉંભાજી વાળા પાસે બાર ગટર ઉપર ચટાઈ પાથરી હોય, આપણને વેઇટિંગમાં ઉભા રાખે અને અડધો કલાકે પાઉંભાજી મળે અને એને તો બરાબર. કેટલી જગ્યાએ એ પાઉંભાજી બનાવનારે તો કેટલી જગ્યાએ હાથ ફેરવેલા હોય પોતાના શરીર ઉપર. બરાબર. શિયાળામાં તો પરસેવો ના થાય પણ ઉનાળામાં તો કેટલા વઘાર કર્યા પછી પાઉંભાજી પોણો કલાકે આવે. એને માથામાં ખંજવાળ્યું હોય, ગળામાં ખંજવાળ્યું હોય, બગલમાં ખંજવાળ્યું હોય અને આપણને થાય કે ચાલો ને પાઉંભાજી બહારની ખાઈએ. હમ. અને જો ઈચ્છા પૂરી ના થાય ને તો હા. ઈચ્છા કરનારાના ચેન ચાળા જોજો. જેને બરાબર. ઈચ્છા કરી છે ને, જેને ઈચ્છા થઈ છે એના ચેન ચાળા જોજો. હમ. એ એવા નાટક કરશે, શું બનાવવું આજે શું બનાવું, મેં કઈ બનાવ્યું નથી, બરાબર. કઈ છે જ નહીં આજે ફ્રીજમાં. આમ છે ને હવે હમણાં જ આપણે ઢોકળા ખાધા, હમણાં આપણે ઉત્તપ્પા ખાધા, આ ખાધું, શું કરશું? અને ચેન બહાર ચાળા. જઈને પેલાના બધી જગ્યાએથી અડેલાનો વઘાર બહુ ભાવે. કારણ કે એને કેટલી જગ્યાએ અડીને વઘાર કર્યો હોય અને આપણે ઘરે આવીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આપણી ઈચ્છા બરોબર મરી પરવારી. હમ. ઈચ્છા કરનારાને એક જ વાર બતાવી દો કે આણે માથામાં ખંજવાળ્યું છે, ગળામાં ખંજવાળ્યું છે અને બગલમાં ખંજવાળીને પાઉં ગરમ કરે છે. જુઓ પછી ઈચ્છા કરનારો કેવો થઈ જશે. બરાબર. કારણ કે ઈચ્છા કરનારાને વાસ્તવિકતાનું જ્ઞાન નથી. કરેક્ટ. કરેક્ટ. બરોબર? બરાબર. બહુ સરસ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. બોલો ભરતભાઈ. બીજું બોલું. બહિર્વૃત્તિ પોડી જાય ત્યાં જ આત્મ સંજીવન, પાંચ કાણે દાટા દીધા ઘડું લામે નવજીવન. જગત વિષય દોડ ધામ દુઃખનું જ રૂપાંતર, ઈચ્છા એ જ પ્રગટ અગ્નિ સૂક્ષ્મ બીજે સ્થૂળ ફળ. તમે કર્યો પ્રેમ તેથી અમે ખીલી જઈશું, શુદ્ધ પ્રેમ ચમત્કાર જગત ભૂલી જઈશું. બાપુ ખરેખરું. જય સચ્ચિદાનંદ. લાસ્ટમાં હાજી. હું શુદ્ધાત્મા અક્રિય છું, હું શુદ્ધાત્મા અક્રિય છું, હું અક્રિય શુદ્ધાત્મા છું,
હું અક્રિય શુદ્ધાત્મા છું, મન વચ કાયા કર્મ કરે, હું જ્ઞાન ક્રિયાર્થે સક્રિય છું, અક્રિય સક્રિય દ્રષ્ટા છું, મોક્ષ સ્વરૂપ નિજ જ્ઞાતા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. Ultimate. જય સચ્ચિદાનંદ. જય Yes, yes. સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન મણિનગર બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. નિમેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હા નિમેશાનંદજી, આમ તો સવાલનો જવાબ તો મારો અમીબેન નામ આવી ગયો છે, પણ મારો અભિપ્રાય તોડવા માટે હું વાત કરું છું જી. કે મને એવો અભિપ્રાય બેસી ગયો છે અને એના લીધે જે કપટ થાય છે એ વાત કરું છું કે જી. હવે કેવો સંબંધ છે ને એ પ્રમાણે કપટ થાય છે. મને ખબર પડે કે હા આ ખોટું થઈ રહ્યું છે, પણ છતાં બી એવું જ થતું હોય કે એક એક્ઝામ્પલ આપું તો એક મારી ફ્રેન્ડ છે, તો આવું બધું બહુ સંબંધમાં થાય છે, પણ આ એક એક્ઝામ્પલ આપું છું કે મારી જે ફ્રેન્ડ છે એ મારી નજીકમાં જ છે, એટલે મારે એને વારે ઘડી મળવાનું થાય, લગભગ વીકમાં ઘણી વખત તો વીકમાં 2-3 વાર મળવાનું થાય, ઘણી વખત આખું વીક સાથે હોઈએ, પણ છતાં બી એને બી જ્ઞાન લીધું છે, દાદાના મહાત્મા જ છે. તો એને હું અહીંયા વાત કરું એટલે એકચ્યુઅલી હું અડાલત જતી હતી ને એ અમે બે સાથે જ બધામાં સાથે હોઈએ, પણ હવે હું આ JSS માં જોડાઈ ને તો હું એને મેં એક વાત કરી કે હું હવે JSS સંઘમાં જોડાઈ છું, હવે હું રોજ સત્સંગમાં બેસું છું, મને ત્યાંથી બહુ જ સારો એવો લાભ થાય છે, મને સારી પ્રગતિ થઈ છે, આ બધી વાત કરું. પણ એક વસ્તુ એક એનાથી એ છુપાઈને જ રાખી છે અત્યાર સુધી કે હું શું પુરુષાર્થ કરું છું, એ મારથી એને કહેવાતું જ નથી, અંદરથી હોય કે હું આ છુપાઈ રહી છું. અને એક બીજી વસ્તુ એ છુપાવું છું કે છોકરાઓની બાબતમાં એ મને પૂછે, એના મારા સરખા છે એટલે એજ્યુકેશનની બાબતમાં પૂછે, જોબની બાબતમાં પૂછે, તો હું એમાં બી એક છુપાવું અને કપટ કરું કે ના આમ નથી આમ છે, એટલે ઓછું જ કહું, એમ વધારે ના કહું. મને એવો જ અભિપ્રાય થઈ ગયો છે કે જો હું કહીશ ને તો એટલે બે વસ્તુ મને એવું સમજાય છે કે સાચું ખોટું ખબર નથી, પણ બે વસ્તુ મારા મગજમાં ક્લિયર થઈ છે કે હું એને કેમ નથી કહેતી. તો એક વસ્તુ એવું લાગે કે જો એને કહીશ તો એ કદાચ મારાથી આગળ નીકળી જશે, અને બીજું એક એવું બી ડર લાગે છે કે જો એને કહીશ તો મારું ડાઉન થઈ જશે, એટલે કોઈને કહેવાથી મારું ડાઉન થઈ જાય છે. એક એ અભિપ્રાય છે કે હું જાહેર જે કરું મારી ભૂલ નીકળતી જાય છે, એટલે મને એ બી અભિપ્રાય એવો છે કે જો હું મારું સારું જાહેર કરીશ ને તો એ બી મારું જતું રહેશે, તો હું પાછળ પડીશ એમ. એટલે આ બે વસ્તુ મને થઈ છે. હવે આમાં મારે કેવી રીતે આગળ વધવું? કે તારા સુખ બીજાને આપી દે, તારે સુખ માંગવું નહીં પડે અને વ્યવહાર ચોખ્ખો થઈ જશે. મારી પાસે જે સુખ છે એ મેં બીજાને વાપર્યું તો મારો વ્યવહાર ચોખ્ખો થાય, ને વ્યવહાર ચોખ્ખો થાય એટલે મારી અંદર સુખનો અનુભવ થાય. મારી પાસેથી સુખ કોઈ લઈ જાય તો મને આનંદ થશે, અને મારી પાસેથી મને કોઈ દુઃખ આપી જાય તો મને બહુ જ દાદાની કૃપા લાગશે કે આજે લોટરી લાગી. કોઈ પણ મને ઉતારી પાડે, કોઈ પણ મને દુખી કરે, કોઈ પણ મારાથી વાત છુપાવે અને મને ખબર પડે તો જાણું કે હા જાણ્યું, મેં આને છુપાવી મારાથી વાત, આને મને આપ દેખાતા નથી, મને દેખાતા સ્ટીલ થયેલું છે એટલે એમ જ રહેશે, સ્ટીલ છે. બોલતા જો, બોલો બોલો નિમેશનજી. સંભળાય તો છે ને? હા સંભળાય છે. ફક્ત આટલું જ છે કે દાદા ભગવાનની કૃપા ક્યાં કહેવાય તો કે જ્યાં તમને દુઃખ આવે અને તમને લાગે કે આ દુઃખ નથી, આ તો બહુ મોટું ઇનામ છે શુદ્ધાત્માના પક્ષવાળું, શુદ્ધાત્માની કમાણી કરાવનારું, અને તમારી પાસે જે સુખ છે એ તો શરીરનું વિટામિન છે, એ મારે બીજાને આપી દેવું છે. કેમ કરીને સામેવાળાને સુખ આવે અને કેમ કરીને સામેવાળાનો વિશ્વાસ જીતાય, આટલું પોતાની ફાઇલ નંબર 1 ને બરોબર જ્ઞાન આપી દેવા જેવું છે. પણ આ પુરુષાર્થની બાબતમાં ડર લાગે કે જો હું કહીશ ને તો મને પછી ફસે નહીં મારાથી, એમ ના. પણ તમને દાદા ભગવાન, આજે તમે દાદા ભગવાનની દ્રષ્ટિમાં, દાદા ભગવાનની કૃપાથી
મને અનંત સુખનું ધામ મને પદ પ્રાપ્ત થયું છે, તો જે મારા સુખ છે એ જે સુખ છે એ મને બીવડાવે છે, તો એ સુખ અનંત સુખ વાળા છે કે માનેલા સુખ છે? માનેલા સુખ છે. એ સુખ દેહના અને મનના છે કે દાદાએ આપેલું સુખ છે? ના, મનના ને દેહના છે. તો પછી તમને બીવડાવે છે કોણ? તમારું મન. હા. તમને બીવડાવે છે કોણ? ભય કોણ બતાવે કે તમારું શરીર? હા. કે ના આ બધું કહીશ મારી વેલ્યુ ઘટી જશે, આ બધું કહીશ. અરે આપવાથી તો દાદા ભગવાન ક્યારે પાછા નહોતા પડ્યા વ્યવહારમાં. ત્યારે દાદા ભગવાન પોતે દાદા ભગવાન નહોતા તો પણ આપવામાં એ પહેલા હતા, છેતરાવામાં પહેલા હતા, અબજસ લેવામાં પહેલા હતા, અને કોઈ એમનું સુખ લૂંટી જાય તો લૂંટાવામાં પહેલા હતા. તો જેમ લૂંટાતા ગયા, જેમ છેતરાતા ગયા, જેમ આપતા ગયા, એમ તો એ સુખ વધતું ચાલ્યું એમની અંદર. બધાએ શું આપ્યું? બધાએ શું આપ્યું? અબજસ આપ્યો, બધાએ બદનામી આપી, બધાએ સાથે મળીને એમને મૂરખ અથવા ભોળા ગણ્યા. બધાએ કીધું કે દાદા તમે આવા મૂરખ ના બનો, તમે આટલા બધા ભોળા ના બનો. ત્યારે દાદા કે અમને આ સંસારમાં ભોળા બનવું એમાં ખૂબ કમાણી દેખાય છે. તો કે ના, લોકો બનાવી જાય છે. તો કે લોકો બનાવી જાય છે એમાં જ અમને વધારે કમાણી થાય છે. એમની વાત કહી અને લોકોની વાત કહી. લોકોની દ્રષ્ટિ સંસારમાંથી સુખ લેવાની, અને દાદા ભગવાનની વાત કઈ હતી તો કે સંસાર સુખ બીજા માટે વાપરીને પોતાનું કાયમનું સુખ ભેગું કરવાની વાત હતી. તો આ દાદા ભગવાન 50 વર્ષ સુધી જો આ કામ કર્યું, અને એમાંય ક્યાંય પણ સેટ પણ એમનું મન પણ બૂમ ના પાડે, એમની વાણી બૂમ ના પાડે, એવું જ્ઞાન એમણે પાકું કરી દીધેલું કે ગમે તે ભોગે સંસારમાં લૂંટાઈ જાઓ, સંસારમાં ઘસાઈ જાઓ, અને સંસારના બધા સુખો બીજાને આપી દેવામાં જ આનંદ છે, ત્યારે જઈને મને મારા કાયમના સુખનો અનુભવ થશે. આ વાત તમે તમારા ફાઇલ નંબર 1 ને, પોતાના મન વાણી કાયાને કે આપી છૂટ. ભલે દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન બધે જ એક સરખું છે, બધે જ એક સરખું છે દાદાનું જ્ઞાન, પણ હું કેટલો દાદા ભગવાનને સિન્સિયર થયો છું એ પ્રમાણે મને કમાણી થશે. જો હજી પણ મને મારા શરીરની, શરીર જોડેના અહંકારની, અને શરીર અને અહંકાર પાસે જે સાંસારિક જ્ઞાન છે, જો એની ચિંતા થતી હોય તો શુદ્ધાત્માની ચિંતા કેટલી કરવી જોઈએ? જો મને મારા શરીરનું મને ચિંતા થાય છે, શરીર જોડેના અહંકારની મને ચિંતા થાય છે, અને શરીર અને અહંકાર જે સાંસારિક જ્ઞાન લઈને આવ્યું છે, જો એ મને ભય બતાડતું હોય તો દાદાએ તો મને કાયમનો શુદ્ધાત્મા બનાવ્યો. હવે મારે ભય શાનો? અને મને ખબર છે કે હિસાબમાં હશે તે કોઈ લઈ જવાનું નથી, અને હિસાબમાં નથી તો ગમે તેટલું સાચવીશ તો પણ આપી દેવાનું છે. તો દાદાની સમજ, દાદા ભગવાનની સમજ અને દાદા ભગવાનના જ્ઞાન પ્રમાણે જો હું આપી દઉં તો મને આપવામાં હિસાબ ચૂકવાય, અને સમજણ સાથે જ્ઞાન સાથે આપ્યું એટલે નવી કમાણી શુદ્ધાત્માની થાય. વ્યવસ્થિત હજુ સમજાયું નથી. હિસાબમાં જ આપવાનું લખ્યું છે, અને હિસાબમાં આપવાનું લખ્યું છે તો ગમે તેટલું સાચવીશ તોય અપાઈ જશે, કારણ કે હિસાબ ચૂકતે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરાવડાય. પણ આપતી વખતે દાદાનું જ્ઞાન વાપર્યું કે છોને મારી પાસે પડેલું સુખ જો બીજાને સુખ આપતું હોય તો મને ચિંતા નથી. તો આપતી વખતે મને શુદ્ધાત્માની કમાણી થાય, અને આપ્યું એ મારા પાછલા હિસાબ ચૂકતે કરે.
હા બે ફાયદા થાય કે ના થાય? થાય થાય પણ આપતી વખતે હું આપી શકતો નથી ને આપ્યા પછી કકડાટ કરું છું તો ડબલ નુકસાન થાય કે ના થાય? હા થાય હિસાબ પણ ચોખ્ખો ના થયો અને અંદર પડેલી ભૂલ હજી બાકી રહી. બાકી રહી. હા બરાબર છે. એટલે દાદાના જ્ઞાનથી પૂરેપૂરી કમાણી કરતા શીખી જઈએ. હા એટલે અહીંયા સત્સંગમાં બી એવું જ થતું હતું કે જે ખોટ છે એ બધી કે, પણ જે ફાયદો થતો હતો ને, ઘણો બધો ફાયદો થયો કે સત્સંગમાં જોડાવાથી શું શું ફરક પડ્યો એ ક્યારેય ના કે આવું મને આટલો આમ ફાયદો થયો કે તે થયું કે તે થયું. આપણે ફક્ત દાદા ભગવાનને પકડી રાખવા. હા દાદા ભગવાન જ્યાં હોય ત્યાં હું પોતે છું અને મારું છે. પછી ગમે તે હોય, એટલે હું ગીતાની જ વાત કરું છું. સંગ હોય, આપતપુત્ર હોય કે ગમે તે હોય, દાદા ભગવાન જ્યાં છે તે જ મારું છે. અને હું દાદા ભગવાનને સમર્પિત છું. પછી અહીંયા હોય ત્યાં હોય કોઈ વાત કરવી નહીં. બરોબર? એટલે કહ્યું ને કે દાદા ભગવાનને જોયા પછી કશું વિચારવા જેવું નથી. સાની ખોટ છે જ નહીં. બધું ચૂકવણું, વસૂલ કરો, પૂરું કરો. બરોબર? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિ કાકા 12 વાગ્યા. જય રોજ વાગે છે. આજે સ્પેશિયલ ડે છે. આજે સ્પેશિયલ ડે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. કારણ કે આજે 23 તારીખ છે. હા સાહેબ, પાંચ ફિગર તમારો છે. બોલો શાંતિ કાકા. હવે આપે જે કઈ વાતો કરી સાહેબ, એમાં નિર્વિચાર ભૂમિકા, નિરીક્ષક ભૂમિકા, તો મારું જે અવઢવ હતું કે ભાઈ વિચાર જ ન આવે તો નિર્વિચાર ભૂમિકા કહેવાય, એ તમે બરાબર સ્પષ્ટ કરી દીધું કે વિચાર આવે નહીં એવું નહીં બને, પણ જે વિચાર આવે છે તમે એને જોનારા રહો એટલે એ નિરીક્ષક થઈ ગયા, નિરીક્ષક થઈ ગયા. અને બરાબર સાહેબ? હા, વિચાર એ જ્ઞેય છે. હા, જો તમે જ્ઞેયને બંધ કરી દો તો જ્ઞાતા કરે શું? હા, એટલે એ સ્પષ્ટ કર્યું તમે. હા, અને દાદા ભગવાન કહેતા કે જો મનમાં વિચાર ના આવે તો પથરો થઈ જાય. પથરો કહેવાય. મન બરાબર તમને જાગૃત રાખે છે, અને મનમાં વિચાર ના આવે તો તમે પથરો થઈ જાઓ. બરાબર. એટલે મનની બહુ સરસ છે. બહુ સરસ. ચાલો શાંતિ કાકા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આનંદ કરાવી દીધો સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. અંદરના અંતરતળ માંથી નીકળશે બધું. જી જી જી. એટલું બતાવ્યું. નિમેશાનંદજી એક ક્લેરિફિકેશન ખાલી કરું છું. નહીં, એક ક્લેરિફિકેશન. એટલે મનમાં વિચાર નહીં આવે એટલે શું ખબર છે કે શાંતિ કાકા તમને મળે ને એટલે એમને વિચાર નથી આવતો કે તમે નિમેશાનંદજી છો. એટલે હવે ખબર પડી ગઈ પથ્થરો કેવી રીતે થઈ ગયા તે. આ બાજુમાં બાને મળો ને એટલે તમે એમને પૂછો તમે કોણ છો, એટલે પછી બાને ખબર પડે કે આ પથ્થરા થઈ ગયા. જય સચ્ચિદાનંદ. સમય થયો છે. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. શાંતિ કાકા ફોલો કરજો. બા ફોલો કરજો. એક જ મિનિટ ભરતભાઈ, કશું અનમ્યુટ. નિત નવું શોધે છે માનવનું મનડું, ઠરી ઠામ થાય નહીં ને બેસે નહીં સખણું. મનનો સ્વભાવ છે વિભાવોમાં બેસણું, વાંચવાને બદલે આત્મા
આરોપી દે સ્વપણું. મનનો સ્વભાવ છે આ. સુપર જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. હજી એક જે છે નિત નવું હોય ઈજ દાદાજીનું મુખડું, શાશ્વત નવું નિત્ય વચન શ્રી મુખનું. જી બહુ સરસ ભરતભાઈ જય ભરત- સચ્ચિદાનંદ. ભરતભાઈ દાદાનું મુખ નીત નવું એટલા માટે કે નદીના પાણીની જેમ વયા કરે છે. નથી ભૂતકાળમાં નથી ભવિષ્યકાળમાં. એટલે જે વર્તમાન આવ્યું એમાં એમનું એમાં. મુખ એ વર્તમાન પ્રમાણે નવું હાસ્ય, નવી વાત, નવી દશા આપણને જોવા મળે. કારણ કે 100% વર્તમાન અને બરાબર. સમસરણ માર્ગા. બરાબર. સમસરણ માર્ગ એટલે કે ભૂતકાળ એવરી સેકન્ડ પછી ભૂતકાળ અને Yes. every second પછી ભવિષ્યકાળ. તો કે પોતે વર્તમાન છે એટલે વર્તમાનમાં જે દશા હોય અને વર્તમાનમાં જે સંજોગ હોય એ પ્રમાણે દાદાનું મુખ, હાસ્ય, વાણી બધું જ જોવા મળે. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિ કાકા ફોલો કરજો. હા નમો- બરાબર. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ્વ સાફુણમ, નમો લોય સર્વ સાહુણમ, એસો પંચ નમોકારો, એસો પંચનમુક્કારો, સવ્વપાવપણાસણો, સર્વપાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણં ચ સર્વેસીમ, પડમમ ભવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.